Okay. So notice that you're still alive. Отметьте, что вы все еще живы. It's like your petrol tank. The meter doesn't work. Как если бы у вас был бензобак, но датчик не работал. Which means you have no idea how much petrol is in the tank, isn't it? И вы совершенно не представляли бы, сколько бензина в баке осталось. We have no idea how much life we have left. Мы совершенно не представляем, сколько нам осталось жить. But we assume that we assume we're not going to die now, we won't die tomorrow, we won't die next year. We make plans, because of the absolute assumption of truth that I will not die now, I will not die later. Vaguely we know we'll die in the future, but no way now. Потому что мы живем с допущением о том, что не умрем сегодня, не умрем завтра, не умрем в следующем году. Мы смутно знаем, что умрем когда-то в будущем, но ни в коей мере не верим в силу этого допущения, что умрем сейчас или в ближайшее время. Nous avons cette vague idée que oui, peut-être je mourrai plus tard, mais certainement pas aujourd'hui, ni demain un peu plus tard. That's like you drive your car. Meter doesn't work. Как если бы вы вели No idea how машину, much petrol. датчик не работает, вы даже не But представляете, you're сколько у вас бензина. completely convinced it's not going to run out. You're completely convinced there's plenty of petrol there. It'll run out in the future, but completely convinced. Но полностью убеждены, что бензина еще полно, он не кончится. То есть в будущем когда-то и будет исчерпан, но не закончится сейчас. Сейчас его много. It's just stupidity, isn't it? Ну, это же просто глупость, правда? Ignorance. Неведение. Irrational. Нерационально. Illogical. Нелогично. You're using up the petrol every day driving the car. Вот вы используете каждый день бензин, водя свою машину, But living in denial. но отрицаете реальность происходящего. That's how we are. Таковы мы, уж мы. So as Lama Zopa puts it, what this is called is believing in permanent me. И как это называет Лама Зопа, это вера в постоянное «я». Clearly nonsense. А очевидным образом это чушь. So we think, my goodness, I'm still alive, my petrol tank hasn't run out yet. И потому мы думаем, божечки, я все еще жив, мой бензобак еще не опустел. So I must not waste, as long as it lasts, I must not waste this life. И пока эта жизнь продолжается, мне нельзя растрачивать ее впустую. So I'm here, Вот мы listening to здесь, Buddhist views. слушаю To take some tools from it, it's got to be practical. объяснения буддийских воззрений, чтобы извлечь из них некие практические инструменты. So I can lessen the neuroses, Для того, чтобы ослабить неврозы, grow my goodness, взрастить свою благость, and be of use to others. помочь And другим, long пригодиться term, другим. to become who I really am, become my own Buddha. А в долгосрочной перспективе стать тем, кем я подлинно являюсь, своим собственным Буддой. Sangye charang soke chongnam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobpa shog sangye charang soke chongnam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobpa shog sangye charang soke chognam la jangcho badu dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobpa shog. So there's different ways of, as I said before, yesterday, packaging Buddha's teachings. Как я упоминал ранее, вчера, есть разные способы упаковать буддийское учение. So we mentioned two packages. We mentioned the Four Noble Truths and we mentioned three higher trainings. И мы уже упомянули две такие упаковки. Мы упомянули 4 благородные истины и 3 высшие тренировки.
4 nobles vérités et les 3 entraînements supérieurs. There's just different ways of presenting. Просто разные способы описания учения. So there's other one which is unique to the Tibetans. In fact, this particular one is unique to the Gelugpa tradition of the Tibetans, which is the tradition of our teachers, is called the Lamrim. И еще один способ описания учений, уникальный для тибетцев, и в особенности уникальный для традиции Гелук, которой принадлежат наши собственные учителя, называется традиция Ламрим. So essentially it's a way of presenting all of Buddha's teachings. Это, по сути, способ описания всех учений. Philosophy, psychology, metaphysics. Философии, психологии, метафизики. In an orderly way. В порядочном формате. Orderly, according, like any body of knowledge that you're trying to learn, orderly according to the capacity of the student. Как и при освоении любого объема знаний, упорядочено с точки зрения того, кто это дело осваивает, способностей того, кто конкретную тему изучает. That's reasonable, isn't it? Это разумно, правда? That's how we learn everything, isn't it? Так мы осваиваем все. You know, so this Lamrim, it's a 14th century concept, term, literally means path or road, path, gradual. И этот самый Ламрим, концепция, которая была разработана в XIV веке, буквально подразумевает путь поэтапный. So we don't talk like that, do we? Мы такими словами не пользуемся. Мы это называем курсом. You know, in English we say grade 1, grade 2, grade 3, and then you graduate at the end. В английском мы бы сказали первая ступень, вторая ступень, третья ступень, а в конце концов ты выпускаешься. You have the like тебя выпускают. gradual grade, a graded road. You have that word in French? It must be that word. You know how you grade the road? They talk about grading the road, making it... Yeah, that's the one. That's the word. Поэтапность или постепенность. Поэтому мы это называем первой ступенью. Like that. So the word has got very real meaning. Gradual. Так что у слова здесь очень конкретный смысл. Поэтапность, постепенность. And then you graduate at the end, don't you? When you become a Buddha, you become a doctor, you become an architect, whatever you become. А в конечном итоге ты выпускаешься, становясь Буддой или архитектором, кто бы ты ни был. You say that word? You graduate? What do you say? In French. Okay, well you get the idea. Can you hear it? Can't you? Смысл понятен, правда? So when you hear the word gradual path, it has a different meaning for you then? Same meaning. Okay, good. Okay. So we'd call it a course, wouldn't we? And we go, oh, I get that. That makes complete. That's the word we use. Gradual. I'm going to do a gradual path in medicine, huh? You know, do a course. Oh, I get it. Мы слышим это слово, и смысл нам понятен. То есть мы же не говорим, я пройду поэтапный путь медицины. Если такое кто-то скажет, мы удивимся. Но если человек скажет, я изучаю курс по медицине, сразу все ясно становится. As His Holiness calls it, it's like the education system. Его Святейшество Далай-Лама сравнивает это с системой образования. So, taking the view that we took yesterday, that what you're doing as a Buddhist, actually, what you're really doing as a Buddhist, what being a Buddhist means, what you're doing as a Buddhist, is listening to and thinking about and internalizing Buddha's views. Вчера мы упомянули, что, будучи буддистами, мы слушаем буддийские идеи, осмысляем их и пытаемся их впитать, вобрать в себя, вложить в себе. But there's like an addiction in the West to thinking that being a Buddhist means you meditate. Однако на Западе почти как зависимость снова и снова встречается мысль о том, что быть буддистом значит медитировать. And then, as I said yesterday, what's meditation? And the one answer was to calm the mind. И вчера я спросил, а что же такое медитация? И один из ответов, который мы получили, звучал как медитация значит успокаивать ум. Мы слышим также о медитации осознанности, памятования, что лишь усиливает упомянутую идею. И вот среди множества людей, в том числе и буддистов, распространено такое представление. Это вот и значит быть буддистом. Но это клише.
qu'un cliché en fait. completely superficial, И это очень поверхностное понимание. not accurate at all. Совершенно неточное. You could say that meditation is one of the skills that Buddha uses, yes. Да, можно сказать, что медитация — это один из навыков, которые Будда использует, верно? Une des compétences que le Bouddha utilise, oui, ça c'est vrai. And you can say that part of the process of being a Buddhist is that learning to calm the mind. There's no doubt about that. И можно сказать, что часть процесса становления буддистом состоит в освоении и успокоении ума. Никаких сомнений здесь нет. C'est de calmer l'esprit, oui, une partie, oui, c'est exact. But it's hardly the main point. Но это вряд ли главный момент. C'est absolument pas le point principal. So like I was saying yesterday, there's two yeah, that's the main way. The way we talked yesterday. That's the main way of saying what you're doing being a Buddhist. И, как я говорил вчера, это главное, чем мы занимаемся, являясь буддистами. Beginning to investigate the way you see the world, the way you interpret things, your viewpoints. Начинаем исследовать то, как мы воспринимаем мир, то, как мы интерпретируем мир, наши точки зрения, свои точки зрения. And then taking on board, if you want, Buddha's view that the way we're seeing things now is mistaken. А затем, если решаем, принимаем идею Будды о том, что наше нынешнее восприятие вещей ошибочно. So believing that your mother and father created you. Например, вера в то, что нас сотворили папа и мама. He says it's not like that. Будда говорит, что все не так. From his point of view, that's a wrong view. С его точки зрения, это воззрение ошибочное. Non-moralistic. Не из моралистических соображений, Practically, scientifically. а на практическом уровне научном. It's not like a belief system we're discussing here. Мы здесь обсуждаем не систему верований, He says that thinking that life's just random. а, по словам Будды, мысль о том, что жизнь разворачивается в случайном порядке, случайным образом, все в He ней says it's случайно, mistaken thoughts. считает этой ошибочной идеей ошибочной. That anger is natural and good when bad things happen to you. Мысль о том, что гнев, возникающий, когда случается что-то плохое, естественен. Misconception. Ошибочная идея. That things out there make you happy. Мысль о том, что какие-то вещи вовне приносят нам счастье. Wrong view. Ошибочное воззрение. That God created you. Идея о том, что вас создал Бог. Mistaken. Wrong view. Ошибка. Ошибочное воззрение. So all these things that, if you're a Christian, you take it for granted. If you're a materialist, you take your views for granted and don't even think they're views. You just think they're the truth. The Buddha's arguing with these. He's got a different way of seeing things. И вот если вы христианин, то вы принимаете свои воззрения как нечто само собой разумеющееся. Если материалист, свои, и даже не подвергаете их сомнению, считаете эти свои воззрения истиной. Но Будда против них возражает, выступает с их критикой, описывая иное воззрение. So then being a Buddhist doesn't mean you go along, you listen to what Buddha says, and then you say, oh, I believe in reincarnation, I believe in karma, I believe in impermanence, I believe in this, I believe in that. It's not a question of just changing one view to another, sticking it in your head, not like that. Быть буддистом не значит просто слушать, что говорит Будда, и затем говорить, да, я верю в реинкарнацию, я верю в карму, я верю в непостоянство и так далее. Речь идет не о том, чтобы просто шпиговать свою голову новыми воззрениями. What Buddha is saying is this. Вот что говорит Будда. The extent to which the views in our mind are not in sync with reality. Чем меньше воззрения в нашем уме сонастроены с реальностью, How things exist. с тем, Reality как means how things are. реальность подразумевает то, каково все на самом деле. Naturally. Not made up by somebody. На естественном уровне, In that sense, it's not a belief system we're trying to get. не будучи выданными кем-то. Иными словами, мы здесь не систему верований пытаемся понять. Buddha's saying Будда that утверждает, his way of seeing the world что его способ восприятия is мира in sync with the way the world is. сонастроен с тем, каким мир подлинно является. Now we know that Jesus, like I said, Jesus says the same. Мы знаем, что то же самое утверждает Иисус, Lenin, Ленин. all the views. Of course. Все Everybody believes what they воззрения. think is the truth. It's true. Разумеется, все верят в истинность своих воззрений. If I think you're the cause of my suffering, Если я думаю, что ты причина моих страданий, I don't think that I'm just thinking you're the cause of my suffering. то не думаю, что это с моей стороны лишь мысль.
о том, что ты причина моих страданий. I believe it's true that you're the cause of my suffering. Нет, я верю в истинность того, что ты So we're all причина like моих that. страданий. И мы все таковы. Whatever's in our mind, Все, что we присутствует в believe нашем it's true. уме, мы считаем истиной. So we've all got belief systems. Так что у всех нас есть система верований. And Buddha's way of saying it is this. А Будда на эту тему замечает. Some of the views in our mind Некоторые из воззрений в are нашем уме indeed in sync with reality to some extent, действительно в какой-то степени сонастроены с реальностью, and some aren't. а некоторые нет. So the only reason he's telling us about how things exist, which is different from the way we think, Так что единственная причина, по которой он рассказывает нам о том, как вещи существуют, а эти описания отличаются от того, во что мы верим, is because he's saying единственная причина that состоит в not том, seeing что, things the way they exist, по словам Будды, не видение того, как вещи существуют, believing in things that don't exist, вера в вещи, которые не существуют, like person out there cause of my suffering. например, то, что конкретный человек является причиной моих страданий, My mind is my brain. то, что мой ум — это God мой created мозг, me. то, что Бог меня Mother создал, created me. то, что меня создала мама. Believing in those, Вера в эти вещи, which aren't true, которые не соответствуют is реальности, why we suffer. и есть причина наших страданий. Okay, there's a degree. Да, есть разные степени, конечно. So whatever goes on in our mind, he's saying, Но все, что происходит в нашем уме, утверждает Будда, there are two components. включает два компонента. One is that some of the states of mind are disturbing, Один компонент — это то, что некоторые состояния ума painful тревожат, in their nature, они болезненны по своей самой природе. and the crucial point is second, Жизненно важен второй момент. they're misconceptions, Эти состояния ума ошибочные, это ошибочные представления. and that's why they're disturbing. Потому-то они и тревожат, They're the cause of suffering. являются причиной страданий. The delusions are the main cause of suffering. Омрачение — это главная причина страданий. In the second noble truth, the causes of suffering, Второй благородной истине — причины страданий. two main ones: Две главные причины страданий. karma, delusions, Карма и омрачение. and they subsume to the one: И они все сводятся к одной — delusions. омрачением. So what goes on in our mind, Buddha says, is the main cause of all suffering. Так что то, что происходит в нашем уме, утверждает Будда, это главная причина страданий. And therefore, naturally, the main cause of all happiness. И потому же, естественным образом, и главная причина всех видов счастья. So he's not saying believe in reincarnation because I tell you to. Будда не говорит, верьте в реинкарнацию, потому что я вам так велел. He's not even saying believe in reincarnation because it's true. И даже не говорит, верьте в реинкарнацию, потому что это правда. He says reincarnation is true, Он говорит, что реинкарнация действительно существует. and taking it on board as your hypothesis А нужно принять ее в качестве гипотезы. and factoring it into your life, Принять ее в качестве гипотезы, учитывать ее как фактор applying своей it in your жизни, life, применять ее в своей жизни. you'll eventually get to see that it's true. И в конечном итоге увидишь, что она правдива, что она соответствует истине. Or, as His Holiness says, Или же, как говорит его that святейшество, it's not true. что она не соответствует In истине. which case you say, thank you, Buddha, bye, enjoyed your company. И в этом случае вы бы сказали, ну, спасибо тебе, Будда, приятно было с тобой пообщаться. So it's like if we're talking about the world view, the view called mathematics. It's just a set of states of. It's a bunch of ways of seeing things, isn't it? Mathematics is an elaborate way of seeing the world, certain things. It's a way of describing things, isn't it? Mathematics. Это как если It's бы a set of мы, viewpoints. 1 + 1 is 2. It's a viewpoint. если бы мы рассматривали мировоззрение, которое называется, или набор воззрений, который называется математикой. Это лишь система восприятия и описания мира, где вы говорите 1 + 1 будет 2. It's Можно either верить, right or it's wrong, isn't it? можно, конечно, верить в математику или не верить, но она либо верна, You can либо believe that 1 неверна. + 1 is 3 until the cows come home. Можно до упада, конечно, верить, что 1 + 1 будет 3. It's either right or it's wrong. Но это утверждение будет либо верным, либо неверным, и нам нужно это выяснить. Мы тут главный.
So what Buddha is saying is, roughly speaking, Говоря грубо, Будда утверждает следующее. we are called a mind possessor. Мы называемся наделенными умом, наделенными умами. That's the word in Tibetan, mind possessor, semchen. Так этот термин звучит по-тибетски. Сэм-чен. Умом We наделенный. call sentient being, То есть мы называемся чувствующими существами или живыми существами, mind possessor. наделенными умом. Consciousness is not physical. Сознание нематериально. It's a beginningless and endless continuity of mental moments. Это безначальная и бесконечная последовательность умственных мгновений. The main cause of whatever's in there is what we put in there before. А главная причина того, что в этой последовательности присутствует, то, что мы туда вложили прежде. And whatever's in there determines how we act and talk. А все, что там внутри присутствует, предопределяет, как мы действуем и говорим. Determines whether we benefit or harm others. Предопределяет то, приносим мы другим пользу или вред. Leaves imprints or seeds in our mind or programs our mind every second. Оставляет каждую секунду в нашем уме отпечатки или программирует наш ум. And that these seeds, as long as we keep nourishing them every second, grow, get bigger, bigger, and eventually ripen. И эти семена, если мы продолжим их напитывать, каждое мгновение возрастают и в конечном итоге становятся все больше и больше, и в конечном итоге созревают in 4 ways. 4 способами. A type of rebirth after we die. Некий вид перерождения, обретаемый после смерти. All our thoughts and feelings and emotions and characteristics. Все наши чувства, мысли, эмоции и черты. All the experiences at the hands of others. Все, что мы переживаем со стороны других. And the way the very physical world that we occupy impacts upon us. И то, как сам физический мир, который мы населяем, на нас сказывается. Main cause of all this? Главная причина всего этого — Our thoughts наши мысли and then our actions. и затем наши This is действия. what the Buddha says is a natural law. Будда говорит, что это закон природы. This is how things exist. Так все This существует. is the way things are. Таковы вещи на самом деле. No one made it up. И никто это не Not a выдумывал. belief system. Это не система убеждений. So, and the point of this, the implication of taking on board this series of views. Опять же, в чем здесь смысл? Что подразумевается под принятием этой системы воззрений? And, intellectually first. Сперва And интеллектуальном then уровне, training ourselves and practicing ourselves to use these views to interpret our experiences, to argue with the samsaric interpretations. затем на опытном уровне, где мы тренируем себя для того, чтобы использовать эти воззрения, чтобы с их помощью вести спор со сенсорическими интерпретациями. This is how you become a Buddha. Вот сам этот How you процесс become a violinist. ведет too. нас к становлению Будды. Такой же процесс мы бы проходили, чтобы стать скрипачом, или математиком, или убийцей. You've got the imprint, you've got the tendencies. У вас есть некие склонности, You learn the methods. вы осваиваете какие-то методы, You internalize them. впитываете их And you perfect them. и доводите их до совершенства. Until it's Совершенствуете second их, nature. пока они не станут для вас второй Murder. природой. Будь Very то well, be a убийство, good murderer, можно стать хорошим убийцей, a good violinist, хорошим скрипачом или скрипачкой, хорошим математиком, whatever. Same кем method. угодно. No Один и different. тот же метод, без каких-либо отличий. That's what being a Buddhist is. Вот это и есть быть Yeah, you буддистом. sit down with your eyes closed if you feel like it. Конечно, если хочется, вы сидите с закрытыми глазами, Doesn't make you a Buddhist. но это само по себе вас буддистом не Calming сделает. your mind down doesn't make you a Buddhist. Успокоение ума не сделает вас буддистом. So, the Lam Rim is this packaging of all these teachings, all these views, all put together. Это- This particular Tibetan packaging. Это кламрим, это упаковка этих учений или воззрений, это конкретная тибетская упаковка. Cette manière particulière de les grouper, de les packager qu'on trouve dans la tradition tibétaine. And it was first kind of structured in this way by this Indian saint, scholar, holy being called Atisha in the 11th century when he was invited from India to Tibet. И впервые эта упаковка была сформулирована и оформлена индийским мастером Атишей, когда в XI веке его пригласили в Тибет. Cet être saint est Atisha quand il est venu d'Inde au Tibet.
So he wrote this little book called Light for the Path, light that guides you on your way. И он написал небольшой текст, который называется «Светоч на пути», «Светоч, что ведет тебя по пути». And he presented all the various teachings in a certain orderly, in a way, we had a certain agenda in his mind, the way he presented all the teachings, you know, the views, Buddha's views. И описал определенную, в котором он описал определенную последовательность воззрений с конкретной целью, последовательность учений с конкретной целью. У него была цель, с которой он описывал эти воззрения. He's presenting the teachings, but his agenda is to kind of give us, to energize us to want to practice. Он описывает учение, но замысел его в том, чтобы вдохновить нас на практику, придать нам сил на практику. So one of the first, almost like the first one, is that he talks about impermanence, and this is one of the first teachings of the Buddha, impermanence. Одна из самых первых вещей, которые он описывает, это непостоянство. Таково также одно из самых ранних And there's учений Будды. extensive teachings and quite difficult to comprehend that they refer to as a subtle impermanence. И есть развернутые учения, которые довольно сложно понять, описывающие так называемое тонкое непостоянство. Then you've got what you call gross impermanence. Также If есть you like. то, что называется what we can see, непостоянством it's грубым. И это то, что мы способны увидеть, то, что очевидно. Чашки разбиваются, Flowers die. цветы увядают, You know, things change. вещи меняются, Houses burn down. дома сгорают, Husbands leave you. мужья бросают Things вас, change. вещи So меняются. we can see that much of the suffering in our daily life is based on this. Just this alone. Forget everything else. Forget the more subtle things like emptiness. My goodness. Мы видим, что значительная часть страданий в нашей жизни завязана на этом принципе. Что же там говорить? Не говорим даже о каких-то более тонких вещах, не говорим о какой-либо пустотности и так далее. You know, when things are going well, Да, все идет хорошо. look at what we do, you know. Смотрите, как We мы себя immediately ведем. assume, oh, now I've found happiness, we say. Now I've found it. Мы немедленно предполагаем, делаем допущение. О, теперь-то я отыскал счастье. Гляньте-ка. That's right there, that term shows we believe it's permanent. И сам по себе этот термин показывает, что мы верим в постоянство. When you fall in love with that person, Когда you've been влюбляетесь в searching for a кого-то, boyfriend for years, вы годами искали себе парня, searching for years for a boyfriend. You find him, когда fall in искали, love, влюбились, he asks you to marry you. а он позвал вас Finally, I замуж. found happiness. Наконец-то я отыскала We счастье. talk like this. Такие вот фразы мы изрекаем. Full of assumptions. И не полны допущений. So, okay, this is what drives that is this one called attachment. Вот этот процесс подталкиваем тем, что называется привязанность. This primordial misconception. Этим изначальным заблуждением, This delusion. этим обращением. So, first of all, the most basic energy of attachment is dissatisfaction. Во-первых, на самом базовом уровне энергия привязанности — это неудовлетворенность. Just spontaneously. We're Спонтанно. born like this. Так уж такими мы And clearly, рождаемся. some people more than others, we can see. И очевидным образом у некоторых людей это сильнее, чем у других. Мы Always это видим. dissatisfied. Некоторые всегда не No matter удовлетворены. what we get, Что бы мы ни заполучали, not enough. этого мало. Whatever we accomplish, Чего бы мы ни добивались, этого no мало. matter what, it's never enough. О чем бы ни шла речь, всегда мало. We know this one. It's like a nightmare. Это нам знакомо, подобно кошмару. This is the energy of attachment. Такова энергия Then привязанности. naturally it manifests as hankering, as craving. Затем она естественным образом проявляется как чаяние, как страстное желание, And then searching for that thing. где мы выискиваем желаемый объект. And then you find him. Затем находим его, And the fantasy seems fulfilled. и кажется, что фантазия сбылась. And there's this huge, we know, this massive story written in the mind. И ум сочиняет огромную историю, грандиозную историю. Because we're so desperate for it, Поскольку мы так отчаянно желаем because заполучить attachment объект, believes that happiness comes from getting that thing. поскольку привязанность верит, что счастье достигается за счет получения объекта, I mean, we know the more you think about how you haven't got something, мы знаем, что чем больше думаешь о том, что у тебя чего-то нет,
the more miserable we are. тем несчастнее становишься. And we can see that object changes. Some people it's money. Мы видим, что объект этот может меняться. У некоторых людей это деньги, Some people it's the shape of their body, у некоторых форма тела, clothing, одежда, a profession, профессия, a partner, партнер, a baby. ребенок. It almost seems arbitrary. If you look at the world, it's arbitrary. Some people are obsessed about getting a baby, whereas you can't stand the thought of a baby. И кажется, что все как-то случайным образом распределяется. Если так взглянуть на мир, некоторые люди одержимы идеей о том, чтобы родить ребенка, в то время как у вас может быть при одной мысли о детях тошнит. Some people desperately want a partner. Некоторые люди отчаянно желают иметь партнера. One person I know is always lonely for a partner. Один человек, которого я знаю, все время мечтает найти партнера, страдает от одиночества. Misses the physical contact, wants contact, wants to be touched and touched and felt and hugged and lie in bed with somebody, hooked like close to each other. Страдает от тактильного голода, хочет все время, чтобы их обнимали, трогали, гладили и так далее. Нуждается в этом физическом контакте с другим человеком. I'd rather go to prison than have that. Я бы в тюрьму предпочла отправиться, лишь бы этого не было. I start to hyperventilate when I think of doing that. У меня гипервентиляция начинается при одной мысли о том, чтобы меня кто-то трогал. We've got our own trips, haven't we? У нас всех свои заморочки, видите? Give me a chocolate cake any day. Вот шоколадный пирог я когда угодно готова съесть. You understand? Понимаете? So there we are, having our own particular tendencies. Вот у всех нас свои собственные склонности. Like the fisherman. Как у рыбака, Completely in love with fishing. который полностью влюблен в рыбалку. That's attachment. That's how attachment works. Это привязанность, так работает It fills привязанность. the mind. Она заполняет ум. You make it this magnificent thing. Вы выдумываете какой-то великолепный сюжет Completely the cause of my happiness. и думаете, вот это объект, это So of на course, the more you 100% have that причин моего attachment, счастья. Разумеется, чем больше у вас этой the привязанности, terror of not having it is beyond bearing, isn't it? тем нестерпимее ужас от отсутствия, при мысли от отсутствия So of объекта. course we have to make it permanent. Так что, разумеется, мы хотим, чтобы объект стал постоянным. It's unbearable to think of not having it. Нестерпимо думать о том, чтобы объекта не было, об его отсутствии. This его causes us to try отсутствии. and freeze it in space. И это побуждает нас пытаться заморозить объект в пространстве. We can see this. Мы можем это увидеть. One of the things we're most attached to Одна из вещей, к которой мы больше всего привязаны, is me. это я. And then the idea of me, isn't it? Идея обо мне. It's got to be young me, not fat me, not wrinkled me. Это должна быть молодая я, не толстая, не морщинистая. We know as you're getting older, some of us are getting older. Some of you getting older? I'm getting older, okay? Старее. Кто-нибудь тут стареет? Я вот старею. Мы замечаем, It's always a surprise to get older. что старение нас всегда удивляет. When you're younger Когда ты and you see моложе, older people, видишь людей постарше, they're like this kind of permanent group. They were kind of like born like that. думаешь, что это как будто Old people. постоянная группа, как будто они такими рождаются. Старые люди. Isn't it? Правда же? And you kind of look with horror at them, С ужасом на них смотришь. And suddenly you look and you realize you're in that group now. А внезапно смотришь и понимаешь, что ты уже в этой группе. Everybody who gets older talks like this. You wait, you'll see, it'll come. Все, кто становится старше, именно так это описывают. Подождите, с вами это случится. My siblings, there are 7 of us. Well, actually there were 8 of us. My mother had 8 babies in 9 years, and so 7 of us have existed. 1 baby died. And we always joke like this, how we see each other, wrinkles, chins, and, having grandchildren, great-grandchildren. We joke. We can't believe that we say we're 60 and 70, we laugh about it. And why? You've got to ask why. Why? У моей матери было 8 детей за 9 лет. Один из детей умер, и вот нас выжило 7 сестер. И когда мы встречаемся сейчас, то удивляемся, как будто бы и смеемся тому, что у нас теперь есть морщины, вторые подбородки, внуки, правнуки, тем тому, что у нас 67 лет. Поверить в это не можем. Привязанность хочет, чтобы все было мило, красиво. And pretty means young.
А красиво, значит, isn't it? молодо. No Правда же? wrinkles and no floppy breasts. And Без that морщин, kind of thing, отвисших грудей и всего такого. Little breasts that stand up, they're nice ones. Нет, с маленькими упругими грудями. Вот это мило. You understand? Понимаете? And everything else that stands up as well. И чтобы все остальное тоже торчало. For whatever reason. It's like, you've got to ask why we're attached to pretty and smooth, not old and wrinkled. Because attachment wants nice things. И вот если спросить, почему же мы привязаны к милым и гладким вещам, а не морщинистым и отвисшим, потому что привязанность хочет, чтобы все было красиво, все было мило. Attachment can't stand anything but the nice things. Для привязанности нестерпимо все, кроме It's a вещей junkie милых. only for the nice things. Она, как наркоман, стремится лишь к милому, к хорошему. So then, of course, the only thing we can do is make it permanent. Так что, Believe разумеется, it's permanent. единственное, что мы пытаемся осуществить, верить в постоянство объектов. Пытаться сделать их постоянными. Yeah. So in this book of Rinpoche's, the one I mentioned on the first day, yesterday, it's available actually as in English. If you can download it for free. It's a PDF. It's available from FPMT if you want to. It's in English. It's being published by Wisdom in English. It'll probably be published. I don't know. Maybe the French are going to publish it eventually. But it's like a handbook on how to help people to die. Not like euthanasia die, to help them at the time of death. Я вчера упомянула книгу Ламы Сопа Ринпоче, которая доступна для скачивания с сайта fpmt.org. Она в следующем году будет опубликована Wisdom Publications на английском, может быть, французы в конечном итоге также опубликуют. И эта книга посвящена тому, как помочь своим близким умереть. Умереть не в смысле, как подвергнуть эвтаназии, а в смысле, как помочь им в момент смерти, как помогать им, когда они умирают. И скачать ее англоязычный вариант можно с сайта FPMT, fpmt.org, /death. Donc, vous pouvez le télécharger en anglais. Vous faites fpmt.org et /death, qui veut dire mort. Right. That's about the third title down. Это третья ссылка на странице примерно. So in that, there's a chapter on attachment is our worst enemy at death is attachment. И в этой книге есть глава, которая называется «Привязанность — наш худший враг в момент смерти». This is the cause of most of the suffering about death, around death. Такова причина большинства страданий, связанных со смертью. Because it's finally dawning on us. Ведь до нас наконец-то доходит, That all those things since we're born, что все эти вещи, me and my life, которыми мы рождены, я, моя жизнь, то, к чему мы привязаны, primordially, naturally, изначально, естественным and therefore образом, have made permanent. которые мы потому Because you представляем как can't постоянные, stand the thought of not having them. потому что нестерпимы мысли об отсутствии этих вещей, о Finally, том, чтобы we're ими не владеть. realizing, it's dawning on us that we're going to die. Мы, наконец, осознаем, до нас, наконец, доходит, что мы умрем. So the best way to die for a Buddhist is, okay, the commonest thing in the West is I want to die in my sleep, so I don't know about it. That's how we think about it. Самая распространенная мысль на Западе — «хочу умереть во сне, чтобы даже этого и не заметить». Not for the Buddhists. That's a terrible way to die. Но с буддийской точки зрения это ужасный способ умереть, ужасный вид смерти. The best way to die Лучший способ is to die умереть slowly, gradually. — умереть медленно, постепенно. And I'm not being cynical or outrageous here. It's good. It's the best way to die is to be told you got cancer, И you got an illness, you're going to die. I'm not kidding now. Think about it. I'm not joking. без какого-либо цинизма или не пытаясь шутить, серьезно могу сказать, что самый лучший способ умереть — это узнать, что у вас рак или какая-то смертельная болезнь, и вы будете медленно угасать. Это не шутка, попробуйте Because понять. finally we can come to terms with it. Ведь тогда, в конечном итоге, мы сможем примириться с мыслью о смерти. The fact is, it is scientific truth that we're all equally dying. На самом деле, и это научный факт, мы все в равной степени умираем. Находимся в процессе умирания. We can't bear to think like that.
Но для нас такого рода мысль нестерпима. As Lama Zopa says, we divide the world into living people and dying people. Как отмечает Лама Сопа, мы разделяем мир на людей живущих и людей умирающих. It's like a joke, Это смехотворно. A dying person. Умирающий Just человек. recently, Venerable Gloria, my Spanish friend nun, died. Недавно умерла моя испанская подруга, испанская монахиня, досточтимая Глория. Another friend, another nun, Trisha, died. Умерла другая подруга, другая монахиня, Триша. Another friend, another nun called Cherky, died. Другая подруга, другая монахиня, которую звали Чеки, умерла. Another one died too, fourth one. И еще четвертая какая-то умерла. Кто это был? Margaret, yes. Маргарет. Cancer. Four of them. От In the рака. last year. Dead. Cancer. Четверо за 1 год от рака. Умерла. So three of them were kind of old, labelled old, 70 plus. 3 из них были как бы пожилыми, обозначались как пожилые, их было больше 70, за 70. So of course we all, if we had discussions with each other right there, that group, we'd all know we were dying. Так что мы все, если мы с ними как с группой беседовали, мы все знали, что умираем. Знали бы, что умираем. But we don't believe it. Но мы в это не верим. But when Trisha, my friend who died recently, she told a friend that she was she was about ready to, she'd been running the centre in India, in Bodh Gaya, Root Institute for years. English nun. И вот когда моя подруга Триша, она долгое время управляла буддийским центром в Индии, в Бодгае. And she was about to retire, to Сама go была live из in Англии. another friend of ours, another English woman in Kathmandu, in her lovely house in the hills in Kathmandu, to retire to edit for Lamia. She was the archive, edit books, И вот она transcribe and edit, or proofread or something. И вот она собиралась уйти в отставку и перебраться к другой монахине в горах рядом с Катманду, жить там в маленьком домике, редактировать или вычитывать учения для архива мудрости Ламы Еши, учения Ламы Супрамачи. She was in Australia visiting some people. И вот она приехала в Австралию, чтобы погостить у каких-то людей. And then went to the hospital, had a pain or something, went to the hospital. Что-то у нее заболело, она отправилась в больницу. And he told her she's got 2 months to live. И ей там сказали, что жить осталось 2 месяца. She got quite a shock. Она довольно сильно была She had to шокирована. ask for a Valium. Она попросила обезболивающее. Попросила успокоительное. Because it's finally the truth that is there anyway. It's still true. She was dying anyway. We're all dying anyway. But this is when it becomes a wake-up call for us, because it's called sickness. And a person says you'll be dead in 2 months, because they can see the evidence in your body. Потому что на самом деле, по факту, мы и так непрерывно умираем, мы находимся в процессе умирания, но когда мы узнаем о болезни, то нам кто-то говорит, вам осталось жить столько-то на основе свидетельств, которые можно увидеть в нашем теле. И это для нас становится поводом проснуться, тревожным звоночком, побуждает нас пробудиться. Then you can prepare. И вот тогда-то можно готовиться. Можно So, of course, the подготовиться. ideal scenario is to have this realization of impermanence, is the way they call it in Buddhism, a realization, a genuine knowledge, an internal knowing of the truth of it. Разумеется, идеальный вариант — обрести то, что в буддизме называется реализацией непостоянства, прямым постижением непостоянства, подлинным знанием о том, что вещи непостоянны. Which is what Trisha or Gloria would have got when the doctor said, you've got cancer, you're going to die. А именно это Триша и Глория и обрели, когда врачи им сказали, что предстоит умереть. What Buddha's saying is best don't wait till you're told you're going to die. You're going to die anyway. Don't wait till something happens, till you get sick. Start realizing it now. Но Будда говорит, не ждите, пока вам кто-то скажет, что вы умрете. Умрете вы и так. Не дожидайтесь этого момента. Постигните непостоянство прямо Of course, you have сейчас. to ask the question, why should we get in touch with this fact? What's important about it? Разумеется, нужно задать вопрос, а почему нам нужно этот факт осознать, что в нем такого важного? It depends on your view, doesn't it? Что ж, все зависит от вашего воззрения, If you're a верно? murderer, Если вы убийца, you've got 2 months to live,
И вам осталось жить 2 месяца. I'm going as much murdering as I can before I die. Как можно больше всех поубиваю, прежде чем If умру. you're an alcoholic, Если вы алкоголик, oh, drink as much as I can. I'm going to die anyway. Who cares? поскольку раз уж все равно умираете, как можно больше выпью. De toute façon, je vais mourir, donc If you're a Christian, Если вы христианин, prepare to meet God. вы готовитесь ко встрече с Богом. If you're a Buddhist, Если вы буддист, you organize yourself you prepare your next life. вы готовитесь к следующей жизни. prochaine vie. We're very good at preparing for the future. Нам очень хорошо дается We're very подготовка к good at будущему. making plans. Очень хорошо умеем планы We're строить. always planning ahead. Всегда что-то планируем наперед. We go to that course, we go to that vacation, we go to that holiday, we do that course, we do this, we got that. Always planning in our calendar, planning ahead. Пойду на этот курс, туда съезжу в отпуск, тут сделаю то, там сделаю это. Все время что-то планируем, заносим что-то в свой календарь. Maybe we heard about this retreat and we decided 6 months ago we're going to come. Может, мы услышали об этом ретрите и за 6 месяцев решили, что сюда приедем. We put it into our calendar. Занесли даты в свой календарь, To put the money in the bank to make sure we had the money for the air ticket. собрали деньги в банке, чтобы у нас точно хватило Make sure денег you на buy the air авиабилет. ticket. Купили The time авиабилет. comes, we keep anticipating, getting closer 1 month, a week. Today we get the flight. Everything's organized. We're all organized. We're good organizing things. И вот мы все предвкушаем то, что нас ждет. Месяц остался, вот уже неделя, вот уже 1 день, вот мы уже на рейс To think садимся. the и так same way далее. about Очень your next хорошо все life sounds like a организуем. laughable. We sort of joke, we laugh when we say that, don't we? It sounds silly. Но когда мы слышим о том, что то же самое можно осуществлять применительно к нашей будущей жизни, нам это кажется смешным. Кажется, что шутка какая-то, мы смеемся. Si on nous parle ainsi, ça nous semble une blague. No, for Buddha, it's exactly the same. Но с точки зрения Будды, процесс здесь абсолютно So тот же obviously, if самый. you're going to come to this place, you have to know where it is. Where's the airport? It's called Toulouse. You have to look up you go to your thing and you check up Google. And, well, there's a thing called Google Flights. You ever use Google Flights? It's a brilliant thing. You don't have to go on Expedia, all these ridiculous people looking for your airflow. You look on Google Flights, it's fantastic. It's the best one. It tells you instantaneously every airline, every price. It's fantastic. And then you go to the site and get your ticket. It's the quickest way to get tickets. Google Flights, I recommend. Well, I get 70 flights a year, I would know, wouldn't I? Очевидным образом, если вы хотите куда-то добраться, вам нужно знать, где там аэропорт, нужно знать, что нужно лететь в Тулузу и так далее. И вот вы заходите в Google и ищете соответствующую информацию. Кстати говоря, пользуетесь Google Flights? Я вот раньше пользовалась Expedia и тому подобными смехотворными сайтами, на которых ищешь какие-то билеты, но здесь... The quickest website you've ever had for flights. Но Google выдает все результаты мгновенно, со всеми ценами, а оттуда же можно перейти их сразу купить. И уж мне-то ли не знать, я-то по 70 раз в году куда-то перелетаю. Так что это Google Flights очень рекомендую, самый быстрый сайт по поиску. So it's exactly the same attitude towards your next life. В точности то же самое отношение должно распространиться на вашу So будущую you жизнь. don't know when you're going to die. Не знаете, когда предстоит So you've got to умереть. have, like open-ended tickets. Так что вам нужен как бы билет с открытой датой. Et donc, comme vous ne savez pas quand vous allez mourir, But you got- il vous faut avoir un billet But open. obviously you've got to know what kind of rebirth you want. Очевидным образом вам нужно знать, нужно решить, какого рода перерождение вы хотите обрести. Vous voulez obtenir. Well, okay, within samsara, Buddha would suggest there are various types of rebirth you can have. Будда бы сказал, что в сансаре, в рамках сансары, есть разные виды перерождений, There's которые one called the God можно realms. обрести. Есть перерождение, которое называется Царство богов. Experientially, I think it's similar to the way the Christians describe heaven or the Muslims describe paradise. Very blissful, very radiant, light bodies, very blissful. И с точки зрения переживаний, это царство, думаю, очень похоже на те описания, которые христиане и мусульмане дают для рая. Царство полное блаженства, с телами, сотканными из света и так далее. Your subtle elements don't manifest as a gross body like this or as a dog's body. Your subtle elements manifest as light. Там ваши тонкие элементы проявляются не как такое грубое тело, как у нас, или не как тело собаки, а как свет. Vos éléments subtils se manifestent sous forme de And the lumière. mind is extremely blissful. И ум пребывает в невероятном блаженстве. Et plein de félicité, joyeux. And the cause of a blissful mind, of happiness, is called happiness, А причина ума полного блаженства, счастья, называется счастьем, is morality. это нравственность. La cause du bonheur, c'est la moralité. So if you want that kind of life, Так что если вы хотите такого рода жизнь, you've got to know how to get there. вам Don't you? нужно знать, как до нее добраться, как Comment y arriver? в нее Got Google попасть. Flights. Открывайте Toulouse, Google get this, Flights, get that, you Тулуза, know how to купить go. то, Very simple. купить то, купить это. Вы знаете, как добраться до места назначения. Savoir comment y arriver.
So if you want that kind of rebirth, Так что если вы хотите такого рода you have to перерождения, know what the cause is. нужно знать, какова его причина. And the cause is the practice of morality. А причина здесь — практика нравственности. Not harming others, Для причинения вреда helping другим, others, помощь другим, being generous, щедрость, not killing, not lying, not stealing. не убийство, не воровство, не изречение лжи. That's the cause of a blissful result. The mind blissful. Такова причина исполненного блаженства, результата умственного блаженства. It's a state of mind. И это состояние ума. So that's it's lots of happiness. But the Большое Buddha would say счастье. there's not much use. Там много счастья в этом царстве, но Будда говорит, что толку от этого It's like особо the нет. top end. It's like samsara is divided into these different suburbs, and there's the best suburbs and the worst suburbs. Well, the God realms is the top suburb. Как если бы сансара разделялась на разные пригороды, были пригороды похуже, получше, и вот царство богов — это как бы это пригород с высоким качеством жизни. But there's a Первоклассный. disadvantage. Но у него есть недостаток. It's still in samsara. Он все еще в You сансаре. haven't quit suffering yet. Вы пока не расстались со страданиями. You haven't cut that ignorance, that root delusion. Вы не отсекли это неведение, это коренное омрачение. So you're still in samsara. Так что вы все еще в сансаре. It's very pleasant. Нам очень It приятно, lasts a long time. и пребывание там But it too продлится is долго, impermanent. но и оно не постоянно. The petrol tank will run out. Бензобак опустеет, And then because you haven't cut the root of samsara, и поскольку вы не отсекли корень сансары, all the other seeds that are still in your mind все остальные семена, все еще пребывающие в вашем will уме, manifest as gross suffering again. проявятся вновь как грубые страдания. Forget the humans. You can be born as there are three. The worst suburbs are called from the worst. And you can be born as three of them: the hell realms, the spirits, and the animals. Худшие из пригородов, их три, и в порядке от самого страшного к наименее страшному, таковы: адские царства, царство голодных духов и царство животных. The Buddha's view is that there are, like I said, trillions of sentient beings. А по мысли Будды существует триллион, с точки зрения Будды существует триллионы живых существ, безначальных и бесконечных умов. And every millisecond of what they're thinking and doing and saying И каждая миллисекунда всего, что они делают, говорят или думают, is sowing seeds засевает семена, that will produce their future. которые породят их будущее. So there's always got to be some experience, some state of being. Так что всегда будут какие-то переживания, какое-то состояние бытия. And they, like the human realm, are all just states of mind. И эти царства, точно так же, как и царство людей, это состояние ума. So the three main delusions, Три главных омрачения: гнев, ignorance, неведение, like this kind of narrow-minded fundamentalist stupidity ignorance, неведение в смысле attachment, привязанность, anger, скудоумие, ограниченность, глупость, этого рода неведение. the so-called lower realms Так называемые три низшие are низшие states of царства mind, — это состояние ума, states of existence, состояние бытия, realms as they're called, царство, как это называется, that are manifestations of those three main ones. которые являются проявлениями этих трех главных омрачений. Так это можно описать при желании. So the animals, for example, we can see Возьмем, trillions скажем, of them, aren't there? животных, их триллионы, как мы видим, You got the elephants right down to the tiny little miniature bugs, от слонов до мельчайших жучков. They're all this animal realm. Все это царство животных. Все они принадлежат царству животных. Чувствующие существа. At the time of their death, В момент своей смерти, negative karma ripened, в момент смерти у них созрела неблагая карма, and then that caused that type of rebirth. что вызвало этого рода перерождение. So all of us are like that, equal, И same. все мы таковы, все мы одинаковы, все мы равны. Buddha's view of the mind, interestingly, refers to all sentient beings, not just humans. Что интересно, буддийское представление об уме относится ко всем живым существам, не только к людям. Then there are beings called spirits, who basically their mind is like conjoined with air energy, you could say. They haven't got gross
bodies, you know. Также и существа, называемые духами, и их умы сопряжены с некой тонкой энергией. У них нет грубых тел, et jointe avec l'énergie air, donc ils n'ont pas de Trillions corps grossier. Trillions and trillions and trillions and countless trillions of them. и их существует бесчисленные триллионы. And it's characterized by unbelievable attachment grasping energy. А их существование отличается невероятной мощной энергией привязанности и цепляния. And then the most intense suffering, they're called the hell realms. Самое мощное страдание называется адским существованием, адским Characterized by царством. anger. И его отличительная черта — это гнев. So I just find it very interesting myself, very interesting. You know, all over the centuries, all these different thinkers, religious ones, philosophers, whatever, coming up with very similar findings, it seems to me, you know. Мне кажется очень примечательным, что на протяжении множества веков религиозные искатели, мыслители приходили к очень сходным открытиям, как представляется. Qui ont découvert, fait des découvertes très similaires. With different interpretations, isn't it? Но That's the difference. отличие Of в том, the как они causes. интерпретировались, как интерпретировались things. причины упомянутых вещей. So the Buddha would say, the only, given that we're in samsara still, there's only really two options. Будда бы сказал, что с учетом того, что мы все еще в сансаре, есть лишь два варианта. Рождение человеком, Or another one is called, we'll talk about this later, and this is in the Mahayana tradition, they call it, another one is a pure land of a Buddha. есть только два достойных варианта. Это рождение человеком или, как это описывается в Махаяне, рождение в одном из так называемых чистых царств Будды. Мы об этом еще поговорим. So why is a human birth? Итак, зачем нужно рождение человеком? Почему он его рекомендует? It too is the fruit of virtue, Рождение человеком также является плодом добродетели, like the God realms. как и рождение в царстве богов. But the happiness is not so delicious. Но счастье не такое влекущее. You know, born in this bag of bones here. Рождаешься в этом мешке с костями. Lots of suffering in this world, in this human life. В этом мире, в царстве людей, много But our страданий. saving grace is access to our virtue. Но что исправляет ситуацию? То, что у нас есть доступ к нашей добродетели, If we're fortunate. к своим умственным способностям, если повезет. This is the suffering even of most humans. От этого страдает большинство людей. As Rinpoche said, you know, most humans on this earth have absolutely no idea that what goes on in their mind plays any role at all in their lives. This is the most terrible suffering. Самое It's ignorance we're talking. ужасное страдание — это неведение, неосознавание, как говорит Лама Суприпача. Большинство людей на этой планете даже не осознают, что происходящее в их уме обладает какой-либо значимостью. So he'd say human is probably the best. Так что Будда бы сказал, что самое лучшее But not just any old рождение human. рождение человеком, но не любым It's человеком, не really каким угодно important to have человеком. certain conditions. Очень важно иметь конкретные условия. So you need to have a fairly healthy body. Нужно иметь относительно здоровое тело. Best to be born in a country where you've got enough money to survive, where you don't have to work 18 hours a day for a bowl of rice, because then there's no chance to do anything else, is there? Лучше всего родиться в такой стране, где у вас будет достаточно денег для выживания. То есть не придется работать по 18 часов за миску с рисом. Ведь если придется, то времени на что больше не останется, верно? Best to be born in a good environment where the politics is reasonably stable, the environment's reasonably pleasant, the food is reasonably tasty, the water is reasonably pure. Лучше всего родиться в адекватном, приятном окружении, где политическая ситуация относительно стабильна, воздух относительно чистый, вода относительно вкусная. So from the Buddhist perspective, Чтобы с буддийской the точки crucial component зрения, жизненно важный компонент is access to spiritual teachings — это доступ к духовным учениям and the wish to practice. и желание их практиковать. So if you check all those boxes, Так что, tick если all the boxes, по всем этим пунктам вы смогли поставить галочку, okay, that's what I want. да, именно вот этого я хочу, Oh, I better find out what's the cause. в этом случае нужно разобраться в How do I том, get какова there? причина. Как до этого дойти, к этому прийти. Okay, so you want a decent human body.
Как вы хотите иметь достойное человеческое тело, healthy, здоровое, that lives long, живущее долго, no matter what you eat, независимо от того, что вы едите, что бы вы не ели. you stop killing. Нужно для этого перестать убивать. Такова главная причина. You want to have access to things, so it makes it easy to have money in the bank and a reasonable country to live in with, access to things and leisure and good jobs, so you can have time to practice the spiritual path. You've got to be generous. Хотите иметь доступ к Or not steal and be generous. каким-то вещам, скажем, иметь деньги, работу и так далее, тому подобные вещи, благодаря которым можно использовать какие-то ресурсы, что ж, нужно быть щедрыми, не красть и проявлять щедрость. You want to be born in an environment among people and family where people like you. Хотите родиться в окружении, среди людей, в окружении людей и семьи, которым вы нравитесь, что ж, не вредите другим. When you speak, you want people to believe your words. Хотите, чтобы, когда вы говорите, люди верили вашим словам? Не лгите. You don't want people to lie to you. Не хотите, чтобы вам лгали другие люди? Не лгите. These are the causes for the Buddha. С точки зрения Будды, таковы It's not причины. complicated. Ничего Work out сложного. what you want. Посмотри на то, чего хочешь. Check the Buddha's teachings. Check out what's the cause. Проверь, What I have to do. загляни в учение Будды. Какова причина? Что мне нужно осуществлять? Ладно, не убивать, Don't harm sentient beings. не вредить живым существам, Don't lie. не лгать. You want to have money in the bank? Хотите иметь деньги в Get a банке? job when you want it? Находить Get работу, credit когда ее easily from the ищете? credit card companies? Легко получать кредиты People от pay their кредитных debts компаний? to you? Хотите, чтобы люди возвращали вам долги? Steal. Very simple. Не крадите, все очень просто. You want people to think you look nice? Хотите, чтобы люди считали, что у вас приятная внешность? Don't be angry. Не сердитесь. You want to trust people around you and be trustworthy. Хотите доверять людям вокруг и пользоваться доверием? Don't cheat on people. Не обманывайте людей. It's kind of fairly not complicated. Ничего сложного тут нет. You want to practice spiritual Все path? это относительно просто. Хотите практиковать духовный Well, путь? which one? Что ж, какой? You want to be a Muslim? You better go be a Muslim. Если хотите быть мусульманином, нужно быть мусульманином тогда. You want to be born to a good Christian family? Go start studying Jesus' teachings. Хотите родиться в хорошей христианской семье? Начинайте изучать учение Иисуса. You want to keep practicing Buddhism? Хотите продолжать практиковать буддизм? And you want to keep practicing Tibetan Buddhism? Let's say you choose. И, скажем, если вы хотите продолжать практиковать тибетский буддизм, предположим, You что вы так решили. stick around your teachers and you request them every day to hang around and please teach me. You keep creating the cause by requesting and wanting, because every thought counts, every thought counts, every thought counts. Что ж, держитесь своих учителей, вращайтесь в их кругу и просите снова и снова их о том, чтобы они оставались и передавали учение. Обращайтесь с этого рода просьбами, потому что каждая мысль имеет значение. Каждая мысль значима. Then, as Steve Jobs' sister said when she went to see him on the day he died, he was packed, ready to go. И тогда с вами у вас будет как у Стива Джобса, по рассказам его сестры, которая посетила его в тот день, когда он умирал. По ее словам, он собрался и был готов. You're ready. Готов отправиться. Prepared. Путешествие. Будьте Bye. готовы. До You свидания. go. И Next отправитесь life. Wake up в in the right следующей mood, жизни. the right time. You have the teachings, all in place. Because Buddha says it's up to you. Проснитесь в нужный You're the момент, в boss. нужное You're the one время. who does it. You're the one who causes it. У вас будут все необходимые учения и так далее. Потому что, по словам Будды, вы здесь начальник. Вы создаете нужные причины. Because we have this deep craving to be seen as a good person. Поскольку мы так страстно, глубоко желаем, чтобы нас воспринимали как хороших людей, Even as Buddhists, даже we're если still мы kind of буддисты, thinking, мы все равно как бы we're думаем. still kind of thinking, Как бы думаем все равно. someone will see I'm a good person. Someone will make sure I'm okay. Кто-нибудь увидит, что я хороший человек, и позаботится обо мне. Nothing to do with anybody else. Это не имеет никакого отношения. Весь процесс не имеет никакого отношения к It's like другим. thinking, I want to go to Toulouse. Это все равно, что думать. Хочу отправиться в Тулузу. Oh, it'll happen.
Ну, как-нибудь это The случится. universe will take care of me. Вселенная обо мне позаботится. No, Нет, you've got to buy your own ticket, okay? нужно купить себе билет. Same here. То же самое здесь. So it is this simple. Настолько вот все It's like a просто. joke. It's like a comedy I'm talking, isn't it? Но звучит это все как будто я шутки шучу. Blague, hein, c'est comme si je faisais la comédie là, mais Any questions? Какие-либо вопросы? Yes. You just said that we have to prepare for the next birth. And how to do when we enter the process of death? What, darling? How to do it when we enter the process of death, not to freak out. And Well, this is all the cause. This is the cause. Okay. attends, tu peux le dire en français? Je disais que Вопрос, вы сказали, что нужно готовиться к смерти, а что делать, когда уже начался процесс умирания? Как не потерять The only reason we спокойствие freak и out так at далее? death Единственная причина, в силу которой мы пугаемся в момент смерти, is because we spend our lives Паникуем. living in denial of it. начинаем паниковать в момент смерти, это то, что всю жизнь мы провели игнорируя и не готовясь. Nous ne sommes pas préparés. So in the same way, Аналогичным образом, your question is, well, what do I have to do at the time I go for my driving test not to freak out? ваш вопрос похож на следующее. Как мне не начать психовать, когда я приду на экзамен по вождению, Moment où je vais finalement когда я приду сдавать на права? pour le permis de conduire. You practice driving now, Что ж, сейчас упражняться в вождении, Pratique la conduite dès maintenant. and you'll be completely ready for your driving test. и вы будете полностью готовы к сдаче на права. Où tu passeras ton This is the permis, point. tu seras complètement В этом The весь only смысл. reason we're afraid of death is because we haven't prepared for it. Единственная причина, в силу которой мы боимся смерти, состоит в том, что мы к ней не подготовились. pas préparé. So if you live in morality and understand you're going to die and prepare for your right life and do all this and do your aspirations and do all your practices and do this and do that, of course death will be fine. You'll have a happy death. You will, as Робина says, you will enjoy death. Так что если вы готовитесь к смерти, живете в нравственности, создаете необходимые причины, зарождаете необходимые благоустремления, делаете то, делаете это, выполняете свои практики и так далее, вы будете готовы к смерти. Более того, вы, как говорит Лама Сопа, будете наслаждаться смертью. Vous aurez une mort heureuse et même, comme le dit Rinpoché, vous profiterez de ce moment, vous apprécierez ce moment. Is this not reasonable? Разве не разумно? Ça a du sens, hein? What is your doubt still? Вы в чем сомневаетесь? Well, it's just like when I go on meditations, often What? when I have my mind to be calm and breathe. Mind to be calm, what? I'm trying to breathe calmly so that it can be easier to relax somehow. And I feel like in this moment, like the breath will leave, all the energy will leave the body, and I don't. Yeah, I know, but I didn't mention, that's your method of breathing and going calm. I'm not talking about that. А, человек говорит, Go to meditation with her. когда я пытаюсь медитировать и выдыхаю, пытаюсь отпускать напряжение и так далее. И, простите, ответ. Я ничего про дыхание не говорил. Это ваш метод. Никто дыхание не упомянул. Никто не говорил о дыхании, никто говорил о спокойствии. Я попробую спокойно говорить. Слышали то, что я проговорил? Что вы услышали? Скажите. I haven't finished, by the way. Кстати I've got говоря, more to say. я еще не But закончил. Tell me what you've heard so far, what I said. Try and tell me what I've heard, what you've heard. Я еще немножко скажу, но сначала повторите мне, что вы услышали из того, что я сказала, что вы поняли. Just to go into being aware of that, to get rid of Sweetheart, just speak French and he can translate. Speak easy for you to speak French and he can translate. I mean, your English is good, forgive me, but go on. Ce que j'ai entendu, c'est que par rapport aux émissions, le meilleur moyen, c'était d'essayer de contrebalancer les émotions perturbatrices en prenant conscience et en essayant un maximum d'appliquer les fois les antidotes, à la fois les. What did you hear me say? Он услышал, что лучший способ состоит в противодействии омрачением. No, excuse me, I didn't say that. Простите, я вообще это не говорил. Я это раньше говорил.
ранее об этом говорила. You see, this is our trouble again. Опять, We hear it видите? in a holy way, in a fantasy way, in a religious way, in the sky somehow. В этом наша проблема. Мы все слышим, как будто это какие-то вещи святые, священные, загадочные, где-то там в небесах, I'll возвышенные. repeat. Повторю. Would you, if you do take another birth, would you like to be born a human? Если вам предстоит еще раз переродиться, хотели бы вы родиться человеком? Вот вы лично. Oui or not? Да или Yes or нет? no? Да или нет? Okay, good. Да. So then you Хорошо. have to know the cause, don't you? Тогда вам нужно знать причины, верно? The cause is to not kill. Причина состоит в том, что Can вы you не hear those убиваете. words? Слышите эти Not слова? watch your breath. Не Not наблюдать за kill. этим. Не убивать. Do you want people to like you when you're in the next life? Хотите, I чтобы- speak ordinary language. Would you like to be living in a family where people are kind, the parents have got enough money, where people like you, your siblings are good, you get good education, you don't get abused every day on the street, you've got good teachers, you get a good job. Would you like a life like that? Я буду говорить простыми словами. Хотите ли вы нравиться людям в следующей жизни? Хотите, чтобы у вас была хорошая семья, где у родителей достаточно денег, где вы хорошие братья и сестры, где вы можете получить образование, где на вас не And бросаются would you на like to have улице? the time? Would you like to be born with a так далее. spiritual path? Хотели бы вы такую жизнь? И хотели бы вы родиться, имея духовный путь? Там, So где you есть некий can духовный путь. keep working on your mind, because that's the point finally. The point isn't just to get a new human rebirth to be funny. I mean, the point isn't just to get a nice human rebirth. The only reason to get a nice human rebirth is so that you can keep practicing your spiritual path and become a Buddha. That's the long-term goal. So would you like to also have that, a spiritual path? Так, конечно, вы можете продолжать над своим умом, ведь единственный смысл, конечный смысл не в том, чтобы получать еще одно человеческое рождение. Единственный смысл обретения человеческого рождения в том, чтобы продолжать свое продвижение по духовному пути. Так что хотели бы вы иметь духовный путь? So then you have to check Итак. up what. This is where karma is so practical. This is what I'm trying to say. I'm trying to talk about it as practical as buying an air ticket. I'm trying to make it like that. Здесь карма становится, это дело очень практичное. Я пытаюсь описывать это так же на таком же практическом уровне, как если бы речь шла о покупке авиабилета. J'essaye de rendre les choses pratiques parce que, en fait, quant à cette question sur notre prochaine vie, ça doit être considéré de manière aussi pratique que le fait d'acheter un billet d'avion. So you first have to want another human birth. Во-первых, вам нужно пожелать обрести еще одно Like, I человеческое want to рождение. go to Toulouse, Скажем, хочу отправиться в Тулузу. Хочу поехать в Тулузу. and then I have to know how to get there. Затем нужно узнать, как туда добраться. I have to how to get a human birth. Don't kill. Как обрести человеческое рождение, не убивать. In other words, in general, to have the life that I just suggested, Иными словами, чтобы в целом получить ту жизнь, the которую я causes только of что this are описал, not killing, not lying, причинами not являются stealing, воздержание от убийства, воздержание от лжи, воздержание от not harming воровства, with your body and speech, воздержание от причинения вреда посредством своих тел not и bad речи, mouthing behind backs, воздержание being от truthful, клеветы за спиной других, being воздержание, правдивость, щедрость, being respectful to other people. уважительность по отношению к That другим is the людям. general practice of morality. Такова практика нравственности в целом. Living your life like that every day Если вы каждый день проживаете свою жизнь в таком ключе, is the cause это of dying и есть peacefully причина для того, чтобы умереть and спокойно having a next good life. That's the cause. и That's далее what Buddha обрести said. It's хорошую as practical as человеческую that. жизнь. Вот что говорит Будда. Все настолько практично. Sera humaine. Et donc c'est la cause. Et tout ça c'est très pratique et c'est tout ce que nous dit le Bouddha. It's just that we don't think of it as so practical. We just think we don't Просто think of it мы, this way. мы об этом не думаем в таких практических категориях. Мы не привыкли об этом так думать. Nous ne pensons pas que c'est une question pratique. So if you live your life like this every day, Если вы каждый день проживаете свою жизнь в этом remembering ключе, every day that you are impermanent, каждый день помня, что вы не постоянно, and applying all the other teachings of Buddhism as well, и также применяя все остальные учения practicing буддизма, compassion, практикуя сострадание, thinking about emptiness, размышляя о all непостоянстве, the things which we're going to talk about, делая все те вещи, которые мы говорим, thinking about death, думая о смерти, all these things. That is what prepares you. все это вас готовит. So, okay, the ideal scenario Да, идеальный сценарий Or, le scénario idéal is this book is addressed to how to help people at the time of death. Книга вообще посвящена тому, как помогать людям в момент смерти. comment aider les gens. Obviously, by reading it, it's telling you how to prepare yourself as well. Очевидным образом, если вы книгу читаете, она также вам объясняет, как себя подготовить. Même comment vous préparez vous-même.
But because we're not highly realized meditators and great yogis, Но поскольку мы не высоко реализованные медитирующие, не великие йогины, et hautement réalisé, even though we might have lived our life well, хоть мы, может, и прожили свою жизнь достойно, it's still a shock to die. все равно смерть нас шокирует. So the best gift in the world you can give somebody Поэтому самый лучший подарок, который вы в этом мире кому-либо можете подарить, is to help them. помочь им. So when I heard about Gloria dying, Поэтому, когда я узнала, что Глория умирает, she died on the 26th. она умерла 26 декабря. My first, the first question I asked when I emailed the people who told is, who was with her? Первый вопрос, который я задала людям, которые с ней находились в своем письме, был, кто с ней рядом My находился. friend Trisha, the nun Trisha, as well in Australia. То же самое с моей подругой Тришей, которая была в Австралии. And this Кто с book ней is находился? all about that. А книга полностью посвящена этой теме. As Lama Zopa says, Как говорит Лама you Сопа, want to help somebody in this life, если хочешь помочь кому-то в этой help them жизни, at the time of death. помогите им в момент смерти. And why? Because Почему? it's then that the karmic seeds that will produce your next life are triggered. Потому что именно тогда активируются кармические семена, которые породят вашу следующую жизнь. So I think we have a tea break. Думаю, мы сейчас сделаем перерыв на чай. Come back and I'll go through the death process and talk about this in А more depth. без 15:11 по местному времени, Because this is directly answering your question. Finally. в 11:15 снова встретимся и обсудим процесс умирания. Потому что это напрямую связано с вашим вопросом. Actually had a couple of questions from people online, so we'll ask those. На самом деле у нас была пара вопросов от людей, которые смотрят трансляцию, поэтому сейчас мы с ними разберемся. Il y a une question d'une femme qui a eu beaucoup de problèmes avec son premier mari, qui la battait, qui la menaçait de mort, etc. Elle a fini par le quitter. Elle n'est pas sûre de lui avoir complètement pardonné, mais elle ne lui en veut pas autant qu'avant, elle lui souhaite de mener sa vie, etc. Donc il y a plusieurs questions. La première question, c'est cette personne m'a-t-elle fait du mal car je lui ai aussi fait du mal dans une vie intérieurement. The third question of that woman is Первый this вопрос. person hurt me because I hurt her in the previous life. I have to say this in English. And the question comes from a woman Это вопрос от женщины, которая beaten by her избивал ее бывший муж. some time ago. She's worked Какое-то время назад она над этим поработала и говорит, что практически смогла его простить, но все равно. Okay. Yeah. И вот первый вопрос. I mean, everybody understands. Причинял ли он ей вред, потому что она прежде причиняла ему вред. Все мы это понимаем, всем нам вредили какие-то люди. Такова жизнь. Это случается в мире животных, в мире людей. Куда ни повернешься, везде это встречается. Поскольку мы чувствуем, что мы невинные жертвы, поскольку по большей части нам не присуще воззрение кармы, мы живем с допущением о том, что происходящее несправедливо. То есть думаем, это здесь и подразумевается, что мы не сделали, что значит несправедливо, что мы не сделали ничего, чтобы вызвать происходящее. Это мы и называем невинная жертва. Конечно, в этой жизни женщина, может быть, не делала ничего, чтобы навредить своему мужу. Мы, безусловно, видим это на примере детей, которым причиняется вред. У них еще не было возможности даже никому навредить, они слишком малы. Так что, разумеется, инстинктивно присущее нам воззрение отсутствие воззрения кармы, мысли, где эго чувствует, что происходящее несправедливо, of the scientific and the psychological views, which are created by the same kind of people as me, who feel things aren't fair. И все это подкрепляется также материалистическими и научными представлениями, разработанными людьми, которые придерживаются тех же воззрений, что я, считают, что все несправедливо. В свете всего этого действительно требуется время, чтобы, как женщина описала, отпустить и простить.
So if you have the view of karma, Если у вас есть like those two представление young nuns I quoted, о карме, как у тех двух молодых монахинях, о которых я we рассказывал, had compassion for our torturers которые говорили, мы ощущали сострадание к тем, кто нас мучил, because we knew we must have harmed them in the past. ведь знали, что в прошлом совершенно точно вредили им. Обязательно должны были вредить им. Так что, Not just have compassion, but you'd forgive them. Of course you would. если бы у вас было такое представление, вы бы не только простили мучителя, но и ощущали бы сострадание к нему. Так что, опять же, все определяется воззрением в нашем уме. Зависит от воззрения в нашем уме. Slowly. Но протекает это понемногу. So the logic of karma is, Логика кармы if something happens to you, такова. Если с тобой что-то случается, receiving a gift, получаешь подарок, a person smiling at you, тебе кто-то улыбается, a person loving you, кто-то тебя любит, you know, a person being mean to you. кто-то If that happens to you, злобно с тобой себя ведет. Если с тобой это происходит, значит, ты это совершил. you caused it. Ты создал причину. 27 lives ago, 1,000 lives ago. 27 жизней назад, 1000 жизней назад. If there's a fruit, if there's a plant in your garden, Если у тебя в саду есть you растение, might not remember sowing the seed, ты, может, и не помнишь, что засевал семя. but logically, a plant is the result of a seed. Но с логической точки зрения, растение — это следствие семени. In that garden there, В этом саду, именно там. not the next door garden. Не саду по So соседству. if it's your garden, Если это ваш сад, your seeds. это ваши You семена. planted it. Вы их So засеяли. life is our garden. Так что жизнь — это наш сад. Whatever happens И все, что случается, is the fruit есть of my плод past actions. моих прошлых Okay, действий. that brings us to the other question. Это нас подводит к другому вопросу. Faire mon chemin vers la résilience et le pardon, est-ce un moyen de me détacher de cette personne, de séparer nos esprits afin qu'ils ne se rencontrent plus dans une autre vie? The one Que about les the cycles karma. de souffrance ne se répètent pas. Existe-t-il un autre moyen? To work my way towards Чтобы resilience and forgiving? дойти до устойчивости и прощения. Who is this? Is the same person? Oh, sorry, go on. To Тот же самый вопрос. separate our minds so our minds won't meet again in another life and that the cycle of Yeah, of suffering course, absolutely. То есть нужно You отстраниться для того, can't get чтобы не that other person to встретиться, change, but of course it has to be done by чтобы ourselves. вновь не Completely let go, встречаться, completely accept и чтобы этот responsibility. цикл не Therefore, повторялся. completely have compassion and have forgiveness, but one step at a time. You can't jump to that. That's too advanced. You've got to first have an understanding of karma for yourself. Да, не можете отвечать за другого человека, но сперва и потому сперва необходимо разобраться с собой, работать над собственным умом, прощением и подобными вещами. Мы продвигаемся шаг за шагом, не можем прыгнуть выше собственной головы. That's answering the question, do you think? not really, because also is mentioned so that our minds won't meet again in the future. Oh, you will meet again, Нет, вы but you'll love встретитесь. them. Вы Don't worry about it. встретитесь, It'll be okay. They'll be your best friend. встретитесь в будущем, но вы тогда будете уже человека любить, не беспокойтесь, он будет вам лучшим другом. C'est totalement ok. N'ayez pas peur. Ce sera votre meilleur ami. We've got to stop thinking of them as a horrible person. Нам нужно перестать думать о другом человеке, как о человеке ужасном. There's this lovely story about the Buddha. И замечательная история о Будде. One of his main disciples, Shariputra, Один из его главных учеников, Шарипутра, he was walking along doing his arms round with his bowl, you know. как-то шел, собирая подаяние пищи со своей чашей. And he's an arhat. He's got realization. He's out of samsara. It means he's got clairvoyance. Он уже был тогда архатом, выбравшимся из сансары, обладавшим So he ясновидением, looks in this house обладавшим реализациями. И вот он and he видит goes, один дом, Where does he go? увидел дом, The husband, и в этом доме the man nurses his enemy while he eats his father and kicks his mother, while she eats her husband's bones. What a farce samsara is. человек баюкает своего врага,
поедая отца и пиная мать, в то время как While he она eats his father, обгладывает кости Kicks бывшего his мужа. mother. Что за фарс сансара? who eats her husband's bones. И пинает мать, которая обгладывает кости своего What a мужа. farce samsara is. Что за фарс это сансара? So what he's seeing is Итак, что же он увидел? this fellow Сидит парень sitting there holding a baby, и держит младенца, his cute little new baby, своего прелестного who is the новорожденного сына. reincarnation of the bloke down the road whom he killed because he raped his wife. И этот младенец был перерождением жившего по соседству парня, которого хозяин дома убил, потому что тот изнасиловал его жену. His wife. And because the bloke down the road was so attached to the wife, he gets born as her son and the murderer's son. И поскольку этот сосед был так привязан к этой самой жене, он переродился как ее и своего убийцы сын. He's eating a fish. Он ест рыбу. He's eating the fish from the pond in the backyard. Хозяин ест рыбу, выловленную в прудике на заднем дворе. And that's the reincarnation of his father, А эта рыба — это перерождение его отца, who used to kill the fish. который раньше рыбу убивал. And he's kicking the dog. И хозяин пинает собаку. And that's the reincarnation of his mummy, А это перерождение его мамочки, because she was so attached to that place. которая была так привязана к этому месту, And the mummy's eating the bones of the fish. а мамочка это обгладывает кости рыбы. The dog, he's kicking the dog. The Он dog is his mummy, пинает собаку. Собака это была его матерью, who was attached to that place or got born there as a dog. привязанной к этому месту и родившейся там в качестве собаки, в форме собаки. And the dog is eating the bones of the fish, И собака обгладывает кости рыбы, which was her husband. которая по So what перерождению a ее farce мужа. samsara is. Что за фарс сансара? So he was an enemy in this life to that woman in the question. То есть в этой жизни бывший муж был врагом для But женщины. she saw Следующий him, вопрос. she was in love with him once, Но когда-то ведь она была в него влюблена. and he looked gorgeous to her. Он ей казался привлекательным, So, великолепным. she's asking, she's shocked that he beat her up. Она шокирована, что он ее избивал. And did I harm him in the past? Вредила ли я ему в прошлом? Well, of course you did. Конечно, вредили. But you should also ask why he was kind to me once. Но нужно также себя спросить, а почему он никогда со мной был добр? Because she'd been kind to him in the past. Потому что в прошлом она была к нему добра. But our trouble is we only remember the bad things. Но проблема в том, что мы-то помним только о плохом. So when she meets him next life, Так что, когда она встретится с ним в следующей жизни, she'll think he's lovely. она сочтет, что он милый. Okay. Next question. That brings us to the other question then about karma, the different views about karma, the Hinayana view, that fellow. Это подводит нас к другому вопросу про разные. What did she say? Еще вот тут вопрос от этой женщины. Huh? What? Well, she says like this: my ex-husband took revenge on myself because I had made him suffer in the past Of life. course, that's right. Последний вопрос. Мой бывший муж отомстил мне с точки... Потому что я в прошлом овредила. I think I've answered it. Sweetheart, whoever you were, I thank you for your email. I think I've answered it. And I haven't, let us know. Думаю, что я ответила на самом деле на эти вопросы. Если нет, напишите еще письмо. Давайте на другой вопрос посмотрим, который был про хинеинские представления о карме. Gabriel aimerait savoir ce que Robina pense du point de vue Theravada du karma. Donc, où il est dit que tout événement qui nous touche personnellement, bon ou mauvais, n'est pas obligatoirement dû à une action personnelle, car il y a aussi des phénomènes indépendants. Indépendants au sens d'événements indépendants dans l'enseignement des mathématiques, par exemple l'exemple des morts multiples dans un accident d'avion. Вот здесь вопросы. Не все буддийских линий одинакового представления о карме. И хотелось бы узнать, что достаточно Робина думает theravadinское представление о карме, в соответствии с которым
Соответственно, не каждое событие, которое настраивает позитивно и негативно, должно быть определяться Independent of what? действиями индивидом, потому что некоторые события будут независимы. Huh? It's okay. Go on. Так же, как какие-то явления при преподавании математики могут быть независимыми. Скажем, Okay. пример Yeah, there's «Смерть» many в interpretations. Of course there are. авиакатастрофе. Разумеется, существует много интерпретаций. In all the different, there's various Hinayana interpretations. There used Есть to be разные like и countless хинавянские schools of thought that grew naturally, out интерпретации. of Buddha's teachings. Of course there are. Ведь было множество школ мысли, которые естественным образом сформировались на основе учения Будды. Так что, разумеется, есть множество интерпретаций. Interpretations of karma, interpretations of whether you can become a Buddha, interpretations of emptiness. There are masses of interpretations. Of course there Интерпретация are. кармы, интерпретация того, можно ли вообще стать Буддой, интерпретация пустотности. Разумеется, их множество. So it's up to us to read all these and look into Так them что and work it out for ourselves, isn't it? наша задача их изучать и пытаться с ними разобраться смыслами. In other words, I don't have any comment on that. Иными словами, мне в качестве комментария сказать нечего. I accept that there are different views. Я принимаю наличие разных And all I can do воззрений. here is teach всё, the что я- views that I have learned from my teachers. А все, что я могу здесь сделать, это преподавать те воззрения, которые я усвоил под руководством своих учителей. Yeah. Узнал, получал от своих учителей. Next one. Следующий вопрос. And when you said mind has no beginning and no end, as is taught in the Gelugpa teaching, how do you treat the contradiction with one of the 13 metaphysical questions that the Buddha didn't answer? Self and universe, do they have beginning or end? And he didn't answer this. Когда мы говорим, что с галкинской точки зрения ума нет ни начала, ни конца, как это примирить с тем, что вопрос о начале Вселенной был одним из тех вопросов, на которые Будда, одним из тех метафизических вопросов, на которые Будда не отвечал? So first of all, the view that I'm talking here is not the Gelugpa view; it's the Mahayana Buddhist view. Во-первых, то воззрение, которое я здесь описываю, это не гелукпинское воззрение, это воззрение буддизма Махаяна в целом. So Buddha mightn't have said something. Будда, может, и не говорил чего-то. So somebody might say to a mathematician, what's 1 plus 7? Кто-то можно сказать математику, спросить математика, сколько будет 1 плюс And he 7? mightn't have given an answer. И математик может и не ответить на этот But it вопрос. seems to me if we know the principles of the law of mathematics, Но мне представляется, что если мы знаем принципы законов математики, we can work it out for ourselves. мы сами можем дать ответ на That's the этот point about a вопрос. natural law. В этом-то и смысл естественного закона, закона природы. If it's God who Если created the views, Если бы Бог then we have создал no все right воззрения, in speculating. если бы Бог все создал, у нас не было бы права строить домысла. But if karma is a law, if the Buddha, everything the Buddha says, Buddha's teachings are said to be what he has observed, and therefore what is naturally so. Но если карма — это закон, а говорится, что учение Будды — это то, что он пронаблюдал, увидел в природе на естественном уровне, Then it has to be logical and coherent. то It has to be logical and coherent. это самое учение, это самая карма должна быть логичной и непротиворечивой. И тогда во всем можно разобраться. В этих вопросах можно So разобраться talking about самостоятельно. beginningless and endless, Если говорить о безначальном и бесконечном, we have to use thinking to look at this. нам нужно использовать мышление, If we take чтобы the этот view of вопрос рассматривать. impermanence, of cause and effect, Если мы придерживаемся воззрения причин и следствий, then by definition, то the law of cause and effect, you can't have a thing that didn't have a cause, can you? по определению, You can't be. с If you have the точки law of cause зрения and effect, if that's coherent. закона причины и следствия, если закон причины и следствия действительно не противоречив, внутренне не противоречив, не может быть следствия It без can't be причины. so-called first cause. Не может быть так называемой первой причины. That's exactly the view of reification that Buddha, where he diverged from the Hindus. Именно в этом вопросе об овеществлении Будда и расходится с индуистами, Like a universal essence or a creator or a source or something like this. которые утверждают существование какой-то вселенской сущности или Творца, или Источника и тому подобных вещей. Будда с этим их воззрением не Only согласен. conclusion you can come to with the law of cause and effect. И единственный вывод, к которому можно прийти, рассматривая закон причины и следствия, This mug, this вот is возьмем matter, эту this is made of чашку. the 4 elements. Это материя, она состоит из 4 элементов. You start tracking back to find
What's the cause of the mug? Начнем прослеживать ее историю в прошлое, пытаясь отыскать причину чашки. We're looking for a Big Bang, capital C cause. Ищем какую-то причину с большой буквы «П», такую порядка большого взрыва. Capital C cause. С большой буквы «П». Buddha says that's a fantasy. It's like God. You can't have that. Будда говорит, что такого рода причина — это фантазия, это как Бог. Такой вещи So you быть не keep может. tracking back this mug. И вот прослеживаешь историю этой Each чашки. thing came from something before. Каждый компонент произошел из чего-то, существовавшего прежде. And the clay, Краска, глина, which came from this, пришедшая оттуда, из этого, из того. И так можно отмотать на миллиард лет, на 20 миллиардов лет. and you go back to the first second of what we call this universe. Дайте до первой секунды существования того, что мы называем этой Вселенной. And the Buddha would say that's the four elements. И Будда бы сказал тогда, что там присутствуют And they would четыре also, they элемента. say, this is how we're going to talk about the death process, same thing, that the four elements subsume down to the subtlest wind element. И это мы также рассмотрим, когда будем говорить о процессе смерти. С точки зрения буддизма, четыре элемента сводятся к тому, что называется условно тонким элементом ветра. And that subtle wind Тонкая энергия energy ветра. has come from a previous moment of that. А эта тонкая энергия ветра возникла из предшествующего мгновения собственного And существования. from collapsed previous universes, no doubt, of the previous four elements. You can never find the first moment of the four elements. How could you? А How так, can something come out of nothing? And that's exactly what they say about a creator. He created the world out of nothing. This is meaningless, impossible, illogical. а If we та use this rule about cause and effect. из предшествующего мгновения, та из предшествующей схлопнувшейся Вселенной, а та из предыдущей и так далее. И так мы до бесконечности уходим в прошлое. В отличие от этого, идея Творца утверждает, представление Творца утверждает, что Он создал Вселенную из ничего. Но если мы принимаем в расчет это представление причин и следствий, то это бессмыслица, это не имеет никакого смысла, нелогично. Destruction d'univers précédent, etc. L'idée de plusieurs Big Bang qui se suivent. Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelques attachements avant de les éliminer tous, comme par exemple un entourage aimant ou une réputation pas trop mauvaise? Do we not need some attachments before removing them all? Разве не нужна нам какая-то привязанность, прежде чем устраним все? Yeah, of course. It's not a question of needing them. Ну, вопрос не в том, нужны ли они там, они нам. It's a question of our having them. Вопрос в том, что они у нас есть. And you can't get rid of them all at once. И невозможно от них всех разом освободиться. So we go one step at a time, И потому мы продвигаемся шаг за according to шагом, our capacity. в соответствии со своими способностями. It's not a question of needing them. Речь не о том, что они нужны. You don't need them. Они не нужны. Because we're junkies, Но поскольку мы наркоманы, it takes time to weaken them and lessen them. уходит время на то, чтобы их ослабить и уменьшить. And for this reason, taking from the Mahayana point of view, instead of beating ourselves up with all this guilt and self-hate, oh, I'm so bad, I'm full of attachment, you learn to accept, И поэтому с махаянской точки зрения, вместо того, чтобы себя изматывать и говорить, о, я такой плохой, испытывать чувства вины и так далее, мы принимаем, учимся принимать. And in fact, you use the attachment. И на самом деле используем привязанность. Given that attachment's a junkie, Учитывая, что привязанность — это наркоман, at least we go from being attached to things that will actually harm us мы, по крайней мере, переходим от привязанности к вещам, которые нам реально навредят, to be attached to things that help us. к привязанности к вещам, которые нам помогают. Listen, if you're going to have a relationship, Если уж вы хотите иметь отношения, well, please be attached to a nice person, пожалуйста, привязывайтесь к хорошему человеку, one step at a time. шаг за шагом. And in this, in fact, now get back to the death process now, the whole business of death, one of the points that Rinpoche makes very strongly in one of the chapters on the 12 links at the time of death. И если уж вернуться к рассмотрению процесса смерти, момент, который Лама Супра Римпоче очень мощно подчеркивает в одной из глав, посвященной 12-звенному процессу, 12 звеньям зависимого возникновения, нам нужно быть привязанными к следующему человеческому рождению. Это искусственное средство.
So we'll go into all this. We'll discuss all this. Но мы все это рассмотрим, все это Is that обсудим. the end of the questions? Все, вопросы кончились. Да. Okay, so now, what's your name? C'est quoi Как вас зовут? Tony. Okay, Tony. Tony's point's a good point. Итак, Тони отметил хороший So, момент. like I'm saying, the Как я first question сказала, to the answer is you've первый got to live вопрос. your life in the right way, in the context of recognizing death, in the context of preparing for it, so that when you do die, you'll get a decent life. That's first and fundamental and foremost. Первый вопрос, с которым нужно, первый пункт, с которым нужно разобраться, это то, как вести свою жизнь, как жить для того, чтобы, когда вы все-таки умрете, казалось, что жизнь вы прожили как-то осмысленно. But given that we're not the highest yogis yet and haven't realized emptiness and have gone beyond fear, Какая-то подготовка была осуществлена. Но учитывая, что мы не продвинутые йогины, мы не постигли пустотности, не вышли за пределы страха, for most of us, death will be distressing. для большинства из нас смерть будет периодом напряжения. And we're not talking about just suddenly stopping breathing in the middle, eating your soup. That's not distressing. You just stop breathing. Речь не о том, что ты перестаешь дышать, пока ел суп. Тут как раз ничего беспокоящего нет. Просто взял и перестал дышать. That's really not the ideal way to die at all. Но это, конечно, не идеальный способ умереть. And the reason is this. The essence of it is this. The reason you want to be helped at the time of death, the reason why all this entire book. И причина, в силу которой нам хорошо бы иметь помощь в момент смерти, и причина, ради которой вообще создана была памятная книга, состоит в том, что в очень конкретный момент, прежде чем ты перестанешь дышать, когда начнется этот самый процесс смерти, который мы опишем далее, the karmic, and I mentioned this before, the karmic seeds кармические that will семена, produce your next life. я это уже упоминал прежде, которые породят вашу следующую жизнь. The main one being what they call the throwing karma. Главное из которых так называемая ввергающая карма, Which is one coming from a complete action. а это карма, исходящая из завершенного действия, полного действия. Like we talked before. А мы So прежде let's говорили, say что at the это time of такое. your death, Скажем, в момент смерти a killing throwing karma ripens. созревает ввергающая карма That's убийства. one of those seeds that in terms of like the killing of the mouse. There was the object, the mind was involved, the intention, the motivation, the action, the result. All of that was in place. That's a complete action, and that becomes a throwing karma. Как в примере с убийством мыши мы говорили, что необходимы объекты, распознавание, намерение, мотивация, совершение действия и завершение. Когда все эти факторы присутствуют, это полное действие, и оно становится ввергающей кармой. So let's say you live your life, kind of typical person. You mightn't be like Hitler or anything, just a typical person. Скажем, у вас обычная жизнь, вы не Гитлер, там просто обычный человек. Может быть, рыбалкой занимаетесь, охотой, убиваете тараканов, убиваете крыс. Такого рода вещи совершаете. И в нашей культуре эти вещи не считаются чем-то таким уж значимым. Думаем, откуда все это? Откуда что берется? Что ж, из иудео-христианских представлений о том, что у животных нет души. Правда же? In fact, I was taught as a Catholic На самом деле, меня как католичку учили, that God made the creatures for humans' benefit. что Бог создал тварей ради блага людей, ради человеческого блага. There are many Christians who really feel it's noble to kill God's creatures and eat them because God has given them to us as a gift. И есть большое количество христиан, которые убеждены, что благородно убивать тварей Божьих и есть их, потому что Бог их нам вручил в качестве дара, как подарок. Но не таково буддийское представление. Если вы провели свою жизнь в таком бездумном, несознательном состоянии, как это делает большинство из нас, следовали всем вспышкам привязанности, следовали своему инстинкту, побуждающему убивать, изменяли жене, обсуждали других людей за их спиной,
especially you kill. The heaviest one is killing. И в особенности убивали. Самая тяжелая карма — это убивать. C'est celui de tuer. So what have you programmed your mind for? На что вы запрограммировали свой À ум? quoi allez-vous programmer votre esprit alors? And if you die slowly, Если вы умрете and медленно, not будете prepared, медленно like most умирать. people, living like vegetables in homeless, in these old people's houses and in hospitals, living in fear and terror, drugged out of their minds. Без подготовки. Именно так умирает большинство людей, которые как овощи проводят свои последние дни в домах престарелых, в страхе и ужасе и под влиянием, таким мощным влиянием медикаментов, что ничего не соображают. Comme des légumes et complètement sous médicaments. And no one talks about death. Personne ne Где parle. никто You kind не of know говорит о what's happening, but смерти. it's completely terrifying. Знаешь, что смерть случается, но это очень сильно тебя ужасает. Complètement terrifiant. No one's helping you with your mind. Никто не помогает работать с умом. Death will be a nightmare. Тогда смерть станет So кошмаром. the death process starts, Что процесс смерти начинается, which we'll go through. мы его And as your обсудим. mind's getting more subtle, И по мере того, как ваш ум становится тоньше, and before you even stop breathing, прежде чем вы перестанете one of your дышать, killing karmic seeds will ripen, одно из кармических семян be убийства triggered, be созревает, triggered. будет And спровоцировано, already you're seeing all your future life coming. и вы уже увидите, как надвигается ваша будущая жизнь. Many people, they say, like, die like this. A friend of mine recently, she told me, a nun in Cairns in Australia told me about a fellow who going through the death process, and he just became like a complete demon. His eyes became red. He was screaming in horror, like he's seeing the worst nightmare. И с многими людьми так и получается. Одна моя подруга мне рассказывала из Австралии рассказывала мне о заключенном, которого переживал процесс смерти. И она говорила, что он стал внешне подобен демону, потому что покраснел, кричал с красными глазами, испытывая невыносимый ужас. И вот ваш ум растворяется, ваше грубое сознание перестает функционировать. So then you're already seeing what's coming. И вы как будто бы уже видите, что впереди, что ждет впереди. That's the worst kind of death. Это худшего рода смерть. So the good kind of death, Хорошая смерть. which is how we're talking in this, which is talking in this book, С точки зрения того, что в этой книге описывает is Робина. to, what's your name again? Tony. This Tony's dying. Let's say Tony's dying. Вот, скажем, Тони умирает. And he's my friend. Он мой друг, And he's a Buddhist. он I'm a буддист, Buddhist. я I know буддистка. him well. Я хорошо его знаю. I know him well. He trusts me. Он мне That's доверяет. the right scenario to have. Вот это идеальный сценарий. Такой сценарий я должен I know what practice he does. присутствовать. Я знаю, какую практику он So выполняет. I'm his. He needs, not me, anybody. We need a person like that. Best of all, at the time of his death. Нам всем очень нужен такого рода человек в идеале в момент смерти, когда мы будем умирать. The fact is, there's not a single millisecond of any thought, action, or anything that doesn't stay in our mind. We imprint the seeds are all there. We are carrying like bank vaults of trillions of lives of karmic seeds in our consciousness right now. На самом деле нет ни доли секунды мысли, которая не оставалась бы в нашем уме, которая не сказывалась на последующем происходящем. Мы носим буквально целые банковские запасы триллионов прошлых жизней, отпечатков, пришедших из прошлых жизней. Et c'est comme s'il y avait ce coffre-fort énorme avec ces trillions de graines karmiques. So the seed that will be triggered before you die, Семя, которое будет спровоцировано, прежде чем вы умрете, of course, is dependent upon the way you've lived your life. разумеется, зависит от того, как вы вели свою жизнь. But the really important thing is how you are at the time of death. Но по-настоящему важно то, в каком вы состоянии, когда вы умираете. So in general, Говоря в there's this целом, natural relationship in Buddha's view, a natural organic relationship between the delusions, between delusions, anger, negative actions, and fear and panic and drama. с буддийской точки зрения есть естественная органичная связь между омрачениями и паникой, страхом и мелодрамами. So there you are. So
If this fellow, let's say, омрачениями, the one we talked кармой about и before, he's dying мелодрамой. with incredible fear, incredible grasping, and all these imprints, all his habits of all his life kind of so prevalent. Скажем, упомянутый нами парень умирает, Il y a cette relation naturelle organique et entre les émotions perturbatrices и его беспокоящие эмоции вызывают невероятную панику, невероятный страх. So there he is, completely full of fear and panic. И вот он пребывает полон страха и паники. His mind being like that, Его ум в таком вот a состоянии. negative seed can only be triggered. И когда, если его ум в таком состоянии, может быть активировано только негативное семя, только неблагое семя. So equally, in the Buddhist view, there's this natural organic relationship between the mind that is virtuous and peace. Точно так же, с буддийской точки зрения, есть органичная, естественная связь между умом добродетельным и спокойствием, покоем, безмятежностью. The mind, virtue, and then peace. Между добродетелью и покоем. Yeah. So there's Tony, Вот Тони spent his life practicing. посвятил свою жизнь Let's say he's практике. a Tibetan Buddhist, Скажем, он практикует тибетский буддизм. and I'm a Tibetan Buddhist. Я тибетская And буддистка. so the key thing, as Rinpoche says in this book, is to make this condition, to make the place as conducive as possible for Tony to have a peaceful, virtuous death. Ключевой момент, как подчеркивает Ринпоче, в том, чтобы сделать условия, сделать среду максимально благоприятствующей тому, чтобы у Тони была мирная, So the умиротворенная ideal смерть. scenario is to have his own room, Идеальный сценарий at состоит в том, home что or in у a него place where была he can have his own room. собственная комната дома или в таком месте, где у него может быть своя комната. dans un endroit où il est sa propre chambre. Everything in that room И все в этой комнате should be there to benefit Tony's mind. должно там находиться, чтобы приносить пользу уму Тони. Nothing there should trigger his kind of strong attachment. Ничто там не должно активировать, пробуждать его мощную привязанность. Keep the animals out. Животных впускать не нужно. Keep all the crazy people out. Всех безумных людей впускать не нужно. You've got to be so specific in how you, and how you help. Ваша помощь должна быть очень конкретной. Every person in that room and everything in that room should only encourage, be there to help Tony's mind be peaceful and virtuous. Каждый человек в этой комнате, каждая вещь в этой комнате должны там находиться только для того, чтобы поощрять ум Тони к спокойствию и умиротворенности, помогать ему в достижении их состояний. From the Buddhist perspective, whatever any sentient being experiences through their senses, for example, С буддийской точки зрения, все, что переживает любое живое существо, скажем, посредством своих чувств, leaves imprint. оставляет отпечаток. This is why, whether it's your baby, a senile grandma, or him in a coma, or your dog, it's the same thing. Make it beautiful, conducive, peaceful, have Dharma, music, teachings playing day and night, images that he can look at, the dog as well, because everything leaves an imprint. Everything leaves, it's like you're taking photos and storing them in the mind of that dog, of your grandma, or the baby, even if you're in Tony, even if he's in a coma. И именно потому, кто бы то ни был, ваш ребенок, впавшая в старческое слабоумие бабушка, или человек в коме, или даже собака, все в окружении должно оставлять благотворные отпечатки. Пусть среда будет приятной, пусть непрерывно играет соответствующая музыка или записи учений, пусть изображения на стенах будут обладать некой значимостью. Даже если речь идет о собаке, эти отпечатки будут важны, потому что мы словно бы каждое мгновение своими глазами делаем фотографии, и все это сохраняем в потоке своего ума. И потому этот принцип в равной степени применим и к ребенку, записи мантр или учение, применим к ребенку, к бабушке или даже к Тони, который в коме. Как это описывает Лама Супа, люди, которые занимаются такого рода помощью, должны обладать соответствующим образованием. Иметь это образование, быть образованными в этом. Все в помещении всегда должно быть спокойным, не возбужденным, не тревожным, без какой-либо занятости. Он не все это проговаривает, но это подразумевается.
So then there's in the book in the PDF that you can download, which is free by the way, you can download it for free. All the practices are divided into different sections. В книге, это, кстати, PDF, который можно скачать бесплатно, приведены всевозможные практики, разделенные на разные секции по разделам. Один раздел — это вещи, Ринпоче сильно этим увлекается, его это сильно интересует. Вещи, которые можно потрогать или увидеть. Молитвенные барабаны, например. Тексты или мантры, которые можно положить на тело. Не когда человек еще много двигается, но когда он близится к смерти уже практически не двигается. Тогда их точно можно положить. Вещи, которые можно услышать. Можно слушать мантры и учения. А прежде чем человек умрет, соответственно, вещи, о которых можно побеседовать. Прежде чем человек пойдет в состояние. Мы понимаем, что когда мы больны, в особенности, когда мы умираем, мы испытываем сильный стресс, мы тревожимся. Даже когда мы не больны, даже когда мы не больны, наши умы в бешеном состоянии, постоянно присутствует чувство вины, вспоминаем дурные вещи, которые совершали, тревожимся. Когда мы умираем, все в 20 раз хуже. Так что человеку нужна поддержка. Скажем, человек действительно предан своему учителю. Нужно беседовать о его или ее гуру. Можно беседовать о сострадании. И одна замечательная тема для обсуждения — это обсуждение благих качеств самого человека. Хвалить его или ее. Какую хорошую жизнь человек прожил. Как много доброты проявлял. Был хорошим отцом, мужем, дедушкой. И мы очень хотим слышать эти вещи, правда же? Облегчение будет невероятным. Поможет сохранить спокойствие. Вот о чем идет речь. Это невероятно важно. And then you have to be conscious, aware a little bit, at least, of the death process. This is described in terms of 8 stages, which we'll go through. Затем нужно хотя бы немного понимать процесс умирания, который мы обсудим, и который разворачивается в 8 этапов. И знать, на каком этапе человек находится, в каком из этих этапов человек оказывается. Then even if the guy who spent his life killing, да даже в случае с человеком, который всю свою жизнь провел, убивая, если вы сможете помочь ему получить доступ к его добродетелям, может быть, он думал о Боге, когда был маленьким мальчиком, и, может быть, открыт тому, чтобы снова послушать о Боге. Беседуйте о Боге, о том, как сильно Бог его любит, Бог его прощает. Помогайте напитывать добродетельное состояние ума человека. Это совершенно возможно. So the way we talk about in the West, I think, helping people at the time of death is mostly to make them look peaceful, and that includes drugs, doesn't it? Когда мы на Западе говорим о том, чтобы помогать людям в момент смерти, в первую очередь речь о том, чтобы помочь им выглядеть спокойными, и это включает употребление наркотических веществ, медикаментов. Но пункт, который мы не принимаем в расчет, это то, что буддизм назвал бы тонким сознанием. Вы знаете, что когда вы очень больны, у вас высокая температура, я как-то раз одновременно болел очень сильно гепатитом и малярией. Половину времени переживал галлюцинации. Сновидения мои были подобны кошмару. Вы можете дать человеку мощные медикаменты, и он будет выглядеть умиротворенным, тело спокойно.
La personne va avoir l'air paisible, son corps sera tranquille. But their dream mind is going berserk. That's their subtle consciousness, which is what we experience when we dream. That's subtle consciousness. Но сознание сновидений пребывает в безумном состоянии, а это и есть наше тонкое сознание. Именно тонкое сознание видит сновидения. To be having nightmares. Может переживать кошмары. That's the worst way to die. И это худший способ умереть. Far better to be more conscious. Гораздо лучше обладать, быть больше And then сознанием. help the person be peaceful. Help the person be virtuous. И когда человек в большем сознании, помогать ему дойти до умиротворения, пребывать добродетельности ему. Sound can be very powerful at this. В этом деле очень мощным фактором может оказаться звук. Like just having, even if it's a dog, doesn't matter. Having, like, say, you could, if Buddhists, I'd choose, say, mantras very peacefully, quietly in the background, 24 hours a day. Unbelievable effect for the person. Даже если речь идет, скажем, о собаке, или если речь идет о буддисте, им включать мантры, которые на заднем плане играли бы 24 часа в сутки, это невероятно влияет на человека. Невероятно скажется на Say that their grandmother, their mother, completely lost the plot. She's senile in an old people's home, completely berserk. Я надо слышать истории от людей, у которых, скажем, мать или бабушка совершенно уже в старческом слабоумии и находятся в доме для престарелых. And this old mother, and she was just raving on, lost all her memory, just raving on mindlessly. I was there with her, with the daughter. И вот пожилая мать, совершенно лишившаяся рассудка, просто бормочет какую-то ерунду непрестанно. Я тоже там находилась, посещая эту женщину вместе с ее дочерью. We decided I would sing, we all agreed, I would sing a few prayers, a few mantras. Мы решили, что вместе все решили, согласились, что я спою несколько мантр. Miraculous. Чудеса. Completely calmed her. That second. Это полностью сразу успокоило. Not to mention that, from the Buddhist perspective, you're putting this strong imprint of the Buddha in her mind as well. Не говоря уже о том, что с буддийской точки зрения таким образом мы также оставили мощные отпечатки, связанные с Буддой, оставили мощные отпечатки, связанные с Буддой в потоке ее ума. Мы разберем 8 стадий в какой-то момент. There's another process that occurs at the time of death that's taught in the sutra teachings. The 8 stages is coming from the Vajrayana. Есть и другой процесс, который разворачивается в момент смерти, который преподан в учениях сутры, в то время как описание 8 стадий исходит из Ваджраяны. And it's this teachings of the Buddha called the 12 links of dependent arising. Это учение Будды о так называемых 12 звеньях зависимого This is a way of describing возникновения. how we create countless cycles of rebirths 1,000 times a day. Это описание того, как мы по 1000 раз на день, 1000 раз каждый день создаем цепочки перерождений. But this, in particular, Rinpoche says that these 8th and the 9th ones, which are called craving and grasping, play an incredibly powerful role at the time of death. И, в частности, Римпоче отмечает, что 8 и 9 звенья, которые называются страстное желание и цепляние, играют невероятно большую, невероятно крупную роль в процессе умирания. In general, we're driven by attachment. Говоря в целом, нами движет привязанность. Death, a million times more strong. Но в момент смерти это усиливается в миллионы раз. В целом, в повседневной жизни Craving arises. You think of something that you want. возникает страстное желание, вы думаете о чем-то, чего желаете, You're kind of dissatisfied, вы не удовлетворены. and you can think of chocolate cake. Скажем, можете подумать о шоколадном пироге, And then grasping is what makes you get up and get it. а страстное желание — это то, что заставляет вас... Цепляние — это то, что заставляет вас встать и добыть пирог. Скажем, у вас привязанность к пище, вы пытаетесь отбросить от привязанности, или привязанность к чему Jumping угодно, on the next girl. перестать прыгать на первых попавшихся девушек, You think about it. размышляете And над you're этой темой struggling to not follow it, aren't you? и боретесь за то, чтобы не следовать за своей привязанностью. Before you know it, you're jumping on the next girl. Uh-oh, didn't mean to. Глазом не успеваете моргнуть, как уже запрыгнули на какую-то девчонку. Опс, не хотел. I remember I used to suck my thumb. Я помню, I used to suck my thumb. я помню, и в рот засовывал большой палец. Which one now? I forget. Не помню, какой из... And until I was about 12, До возраста 12 лет. I would be tortured. Испытывала муки.
trying to give it up. пытаясь, Just like giving up cigarettes, you know. пытаясь отказаться от этой like the worst привычки. junkie. Как если бы пыталась бросить курение или наркотики, как самый And страшный I наркоман. beg God to take this thing away, make me stop sucking my thumb, you know. И молила Бога избавить меня от привычки засать большой палец. It was a nightmare. Это был кошмар. Every time I'd give in, you know. И каждый раз я поддавалась привычке и снова начинала сосать свой And большой then one day палец. the habit goes, thank God. По счастью, в какой-то But we момент recognize привычка that исчезла. attachment, craving. Но мы распознаем это привязанность, страстное желание. So I'll read you what Rinpoche says in the book. Зачитаю вам то, что Римпоче говорит в книге. This book was really interesting to work on. Над этой книгой интересно было действительно работать. I thought I'd finish it in about 2012, Я думала, что закончу ее к 2012 году. and I didn't know what else to do, you know. Я не знал, чем бы еще себя And занять. then someone mentioned something, and so then we put another chapter, and still there was something missing, and it was this particular chapter, the 12 links. Но потом кто-то сказал, что чего-то не хватает, мы добавили еще одну главу, и потом еще вот эту главу про 12 звеньев. So it just happens to be I've never studied the 12 links. А так уж получилось, что я никогда не изучала 12 звеньев. Never heard a teaching, never read a book on it. Никогда не слышала, не получал учений по And этой then I was теме, не going through all читала Rinpoche's книг. teachings, like по there's ним. millions of pages of unedited teachings from the last 40 years, just looking for clues of what to see what's missing. It was very difficult, you know. И тогда мне пришлось просмотреть миллионы неотредактированных учений Римпоче за минувшие годы в поисках материала, который бы подошел, подсказок о том, что So then I read здесь this необходимо. sentence, И затем я прочла вот это предложение, and then I realized I had to study the 12 links so I could do this chapter. и я осознала, что мне, чтобы сделать эту главу, подготовить эту главу, необходимо изучить 12 звеньев. I mean, it's Rinpoche's teachings, Учение Римпоче, but I've got to select the words. но выбирать-то слова в них нужно мне. And if I don't understand it, how can I do that? А если я не понимаю, о чем речь, как мне с этим справиться? I mean, how kind Rinpoche is, Так что, как добрый Римпоче channeling his teachings through his idiot students. You в know? том, что передает свое учение через своих идиотов-учеников. Yeah. Да. So he said, in our case, he said, as humans, where does he say it? Let us discuss the 12 links in relation to this human body that we have now. Давайте обсудим 12 звеньев применительно к тому человеческому телу, What которое у нас caused есть сейчас. our consciousness to join the egg and sperm in our mother's body? Что побудило наше сознание соединиться с яйцеклеткой и спермой в теле нашей матери? Yeah. So in past lives, В прошлых жизнях because of ignorance, сила неведения, this root ignorance этого коренного неведения, doesn't know the nature of reality. которое не ведает природы It is the реальности, root cause of all samsara. что является коренной причиной всей And we're сансары. not out of samsara until we've cut that. Сансары нам не вырваться, пока мы это And the неведение realization отсечем. of emptiness is what is the beginning of that process. Начало этого процесса освобождения — это Okay. постижение So in поступности. past lives, because of ignorance, В прошлой жизни, в силу неведения, we created both non-virtuous and virtuous karma. The second link is karma. мы создавали как добродетельную, так и недобродетельную карму. Второе звено — это карма, Which planted seeds or left potentials in the field of our consciousness, the third link. что засеяло семена или создало потенциалы в потоке нашего сознания. Сознание — это третье звено. And as many moments in a day there are, is as many of those we are planting. И сколько в дне мгновений, столько этих семян мы засеваем. So at the time of death of our life before this one, В момент смерти нашей жизни, что предшествовало whether we этой, were a human or an elephant or a kangaroo, были ли мы человеком или или слоном, или кенгуру, and this would not be more than a few weeks before we were conceived in our mother's womb. а происходило это не более чем за несколько недель до того, как мы были зачаты в материнской утробе. Craving arose, the eighth link. Возникло страстное желание, восьмое звено. And this craving is totally to not separate from that body.
И это страстное желание направлено было полностью на то, чтобы не расставаться с этим Then целым. fear arose Затем возник страх because of the attachment to not wanting to leave the body. в силу привязанности к That's нежеланию what покидать causes это fear тело. at the time of death. Это и вызывает страх в момент смерти. And then grasping the ninth link, even more intense. И затем возникло цепляние, еще более мощное. This time, in our Девятое case, звено. И в данном случае, в нашем случае, this grasping was attachment to getting a human body. это цепляние было привязанностью к обретению человеческого тела. So let's say Tony's a Christian, Скажем, Тони христианин, devoted to God. преданный Богу. You know, we talk about God before he dies. Мы говорим с ним о Боге, пока он не He умрет. prays to God, Он молится Богу and he is dying to go to heaven, isn't he? и отчаянно желает отправиться на небеса, правда же? That's attachment. Это That's привязанность. Это привязанность. So that's why I'm saying we can use attachment. И потому-то я говорю, что мы можем использовать привязанность. Don't get fundamentalist about attachment. Не нужно к привязанности относиться как фундаменталисты. It is so primordial. Она It's not gone until we're highly realized. совершенно изначальна и не исчезнет, пока мы не достигнем высоких реализаций. So that attachment, though, is mixed with virtue. Эта привязанность всегда может быть смешана с Because he led a добродетелью, virtuous life. потому что Тони вел добродетельную жизнь. So the virtuous karma he created in his life Так что добродетельная карма, которую он создавал в своей жизни, is the main cause of going to heaven. это Being in the God realms, whatever you want to call it. главная причина, позволяющая ему попасть на небеса, быть с Богом и так далее. But the trigger at the time of death Но триггером в момент смерти, спусковым крючком в момент смерти является страстное желание этого результата. So now, in the case of someone who's going to be born in the hot hells, В случае с тем, кому предстоит родиться в горячих адах, the craving is the same. страстное желание такое Not же. wanting to separate from their body. Не желание расставаться с телом. But the grasping is to heat, Но цепляние направлено на жар, because they feel very cold. потому что человеку очень холодно. Этому существу очень холодно. Оно ощущает очень сильный холод. Many times dying people say that they feel cold and beg for blankets. Очень часто люди, умирающие, говорят, что им холодно, и просят накрыть их одеялами. But even if you give them 2 or 3, it won't be enough. Но даже если вы их накроете 2 или 3 одеялами, этого будет Their grasping of недостаточно, heat is so strong. потому что настолько сильно их цепляние за жар, за тепло. So the grasping at heat Цепляние activates a за negative жар karmic seed. активирует негативное кармическое семя. The point about this grasping. Хитрость, связанная с этим цеплянием, Okay, the point about all this stuff in general that we're talking about here. и вообще смысл всего того, что мы здесь обсуждаем, It's technical. в том, что это Like you вещи can say, oh yeah, I технические. believe in gardening and know the laws of gardening. You put a seed, get a bit of sun, you get a rose. You know, it's enough. Как можно было бы сказать, я верю в садоводство, знаю законы садоводства, вот посади семя, вырастет цветок. Достаточно этого. But you can learn it to incredible depths of subtlety, can't you? Но можно все эти вещи The law изучить of the law. и в You can невероятных learn botany to подробностях. incredibly subtle levels of technical brilliance, can't you? Можно изучить ботанику, дойдя до невероятной изощренности, невероятного владения техническими Same деталями. here. То же самое и здесь. This is technical stuff. Это Karma's технические technical. рассуждения. It's not Карма religious, вопрос, mystical. карма вопрос технический, Punishment, reward. а не религиозный, мистический. Это не наказание, technical. вознаграждение. Это Technical. технический вопрос. So the grasping at heat, in general, the ninth link, grasping, which is happening at the time of death, Говоря в целом, 9-е звено, цепляние, которое разворачивается в момент смерти, that's the one that is the trigger for the karmic seed, the number 2 link, which is the one that will throw you to the next life. именно оно выступает как спусковой крючок для кармического семени, 2-го звена, которое вернет вас в следующую жизнь. So in Tony's case, В случае с Тони, let's say, Christian, если он, скажем, христианин и молится Богу, думает о Боге, yearning to go to heaven, страстно желает отправиться на небеса.
That's just the catalyst Это все лишь for катализатор going there. для того, чтобы The туда отправиться. causes, the technical seeds that will ripen as a heaven experience, or as a God realm experience, or as a human experience. Причины, технические причины, которые созреют как попадание в Царство Божье, в Царство богов или рождение в Is мире all the людей. seeds you planted by being virtuous and kind and loving and not killing and not lying and not stealing. They are the seeds that are the ones that will ripen as that experience. But they're triggered at death by the grasping. Это все те семена, которые вы посеяли посредством того, что были добродетельны, были добры, не убивали, не крали, не лгали и так далее. Но активированы эти семена, эти отпечатки будут цеплянием. So let's say, that this guy who's killing all his life and never thought about anything and unconscious and freaking out at the time of death and panicking, and then as he's dying, he has intense grasping at heat. Или, скажем, парень, который всю жизнь, человек, который всю жизнь занимался убийством, в момент смерти ничего не соображает и полон страха, и его кармические семена активируются цеплянием за жар, за тепло. Already his mind is, then as this grasping is so intense. Это цепляние настолько мощное. That's the trigger that will trigger the karmic seed, which in his case will be a negative one from killing. Что выступает как спусковой крючок для кармического семени, которое в его случае будет негативным. Это будет кармическое семя убийства. And already the karma's, he's programmed to go to the hell realms. Он, стал быть, уже кармически запрограммирован на рождение в адских царствах. The grasping is the very close condition. Цепляние — это Condition, a secondary cause. непосредственное условие, второстепенная причина. There were, of course, the previously created causes. The first link, ignorance, and the second, karma. Были, разумеется, и первичные, прежде созданные причины. Это первое звено неведения и второе звено So in our кармы. case as humans, В нашем случае the мы very люди, close condition, or the secondary cause, if you like, at the time of our past death, чрезвычайно близкое условие, или второстепенная причина, если желаете, just before our gross consciousness ceased, в момент нашей прошлой смерти, непосредственно перед завершением нашего грубого сознания, то есть когда мы and that's described in the 8 stages. We'll talk перестали about that дышать, after lunch. это объясняется когда идет речь о 8 стадиях, So, которые мы in обсудим the после very обеда. close condition at the time of our past death, just before the gross consciousness ceased, was the grasping at the wish to receive a human birth. Чрезвычайно близкое условие в момент нашей прошлой смерти, непосредственно перед прекращением нашего грубого сознания, было цепляние за желание обрести человеческое тело. Sure? Yes, that's right. Exactly. Okay. So in other words, in order to receive this perfect human rebirth that we have now, Иными словами, чтобы получить это совершенное человеческое перерождение, которое у нас есть сейчас, we must have had not only the karma of perfect morality мы должны были обладать не только кармой совершенной нравственностью and great generosity, и великой щедрости, because morality, merely refraining from non-harming, first and foremost, потому что нравственность, простое воздержание от причинения вреда, в первую очередь, and of course, actively benefiting others as well. и, разумеется, также активное принесение блага другим. But the bare bones cause of getting a human body, just a human body, Первичная, основная причина обретения человеческого тела, просто человеческого тела, is conscious, intentional non-harming, non-killing, non-lying, non-stealing. это сознательное, намеренное непричинение вреда, не убийство, не воровство, не изречение лжи. Это вот только But для the человеческого cause of тела. having a life in which we have things and money and job and credit and leisure Но причина для обретения человеческого тела, в котором у нас есть имущество, ресурсы, свободное время, деньги, is generosity. это щедрость. So not only did we have masses of morality karma and generosity karma,
То есть у нас не только было изобилие кармы нравственности и кармы щедрости, but also the strong desire, grasping the ninth link. но и сильное желание, цепляние, девятое звено, To have a human body. обрести человеческое тело. So then Rinpoche says, when we understand that attachment to this life Далее and the things of this life is never virtuous, and we'll talk about this. Ринпоче говорит, когда мы понимаем, что привязанность к этой жизни никогда не является добродетельной, и мы об этом But поговорим. attachment at the time of death to either a human life Но привязанность в момент смерти либо к человеческой or жизни, rebirth in a pure land либо перерождение в чистой земле is virtuous. добродетельно, Then we can understand the function of this link of grasping. тогда мы можем понять функцию этого звена, которое называется цепляние. So in other words, whereas craving and grasping are certainly operating in our daily life, Иными словами, в то время как страстное желание и цепляние, безусловно, в повседневном уровне проявляются в нашей in жизни the form of attachment, в форме in the привязанности, context of the 12 links, в контексте 12 they звеньев, are more to do with the connection of one life to the next. они в большей степени связаны со связью между одной жизнью и другой. The karmic seed that gives rise to the next rebirth Кармическое семя, которое порождает новое перерождение, is there on our mind, присутствует в нашем уме, but it is grasping at the time of death that activates its ripening. но именно цепляние в момент смерти активирует его созревание. Any questions? Do we have lunch? Есть ли какие-либо вопросы? Yeah, Или- yeah. Прежде чем мы прервемся на обед. I'm trying to think how to put this. Okay. Is it in relation to this? Yes. Okay, good. Вопрос связан с обсуждаемой темой, да. Obviously, you've got your morality and your compassion and your learning about the mind and the teachings, which is really important. I get that. Yeah. But this grasping link, I don't understand why. If you could have grasping to go to a pure land, or grasping to be a human, or grasping to go to heaven, aka a God realm, why would you want to be a human or the God realm? What, darling? Why would you want to be a human or go to a God realm rather than go to a pure realm? Why? Pure land, yes. Okay. Я понимаю все, я поняла объяснение значимости нравственности, сострадания, подготовки и тому подобных вещей в качестве создания причины, но вот применительно к этому девятому звену, сознанию цепляния, мне непонятно, которое может быть направлено на перерождение в человеческом царстве, в царстве богов или в чистой земле. Мне непонятно, почему выбираете перерождение в качестве человека или бога, если это цепляние может быть направлено на рождение в чистой земле. Et donc, s'il y a ces différentes possibilités, pourquoi est-ce qu'on voudrait plutôt renaître comme humain plutôt que dans une terre pure? Well, from the Buddhist point of view, you wouldn't want to go to the God realms or heaven. That's only if you're a Christian. That's where you go, because there's no other option. С буддийской точки зрения, не хотели бы переродиться в царстве богов, то только для христиан, потому что там And никаких you would want to вариантов go to a не, human birth only because такие you want to варианты keep не practicing рассматриваются. so you can become a Buddha. А человеком вы бы захотели стать, чтобы продолжать практиковать и в конечном итоге стать Буддой. Ce serait simplement, et dans l'optique de vouloir continuer à pratiquer pour pouvoir devenir Bouddha. That's the reason. Вот такова причина. So, the Pure Land, that's another discussion. Чистая земля — это другой разговор. C'est une autre discussion. And that's another chapter I had to study to work out, because I'd never thought of the Pure Lands before. I thought it was boring, you know. Другая глава, другая тема, с которой мне пришлось разобраться, чтобы отредактировать главу, потому что это тоже была тема, которую я до того не изучала, потому что мне казалось, что эта тема скучная. I remember thinking about, Et je trouvais ça ennuyeux. especially I was also cynical about these Chinese Pure Land Buddhists, you know. Я еще всегда очень цинично тогда относилась к китайским буддистам, которые практикуют буддизм в чистой земле. Oh, they sound like Christians, I'd say. Я They говорил, sound like Christians, I'd say. I was so arrogant. я была очень заносчива, говорила, ну они просто как христиане. Leurs pratiques en disant mais ça c'est comme les chrétiens. So the final chapter, that when I finally realized the book's finished, was this one, chapter 6, about the Pure Lands. И вот последняя глава, которую мне пришлось подготовить, чтобы понять, что книга готова, была именно
этой 6 глава посвящена чистой Rinpoche's земле. one of Rinpoche's secretaries, Holly, she sent me, Venerable Holly, she told me that Rinpoche had given Amitabha initiation in the San Jose Center a couple of years ago. Одна из секретарей Римпоче, досточтимая Холли, сказала мне, что Римпоче передал посвящение Амитабхи в Сан-Хосе пару лет назад. And the transcript, she sent me the transcript. Она мне прислала расшифровку And I blew my mind, получения. you know. И я была поражена. So that chapter is now called "We Must Pray to Go to Amitabha's Pure Land." И глава эта называется «Мы должны молиться о перерождении в земле Амитабхи». And I'll talk to you later about Yep. Pure Lands and how they all fit into everything. Позже с вами побеседую о чистых землях и о том, как они во всю эту картину But вписываются. basically, it's a subtle state of being. Но по сути это тонкое состояние бытия. Buddhas manifest. Okay, we'll talk about after lunch. There's no time now. Мы после обеда об Buddhas этом говорим. manifest in different ways Сейчас to времени benefit нет. sentient beings. Будды разными способами проявляются, чтобы приносить благо всем живым существам. One form they manifest in is in bodies. One form they manifest in is bodies that we can see, like Shakyamuni Buddha, a human body. Одна из форм, которые Будды являют, это форма, которую мы способны увидеть, такая как форма Будды Шакьямуни, которую мы But способны another увидеть. form they manifest in is as subtle light bodies, Но другая форма, которую Будда являет, это форма из тонкого света, with their blissful, subtle light environment. с исполненным блаженством, состоящим из тонкого света окружением. But the fact is, as Средой. Rinpoche says, Ну, I'll read. как отмечает Римпоче, In order to achieve enlightenment quickly for sentient beings, not for yourself, for sentient beings, для того, чтобы быстро достичь просветления, не ради себя, а ради блага живых существ, we need to make sure we go to a pure land after we die. нам нужно удостовериться, что мы после смерти отправимся в чистую землю. Guru Rinpoche Padmasambhava mentions this. Это упоминает Гуру Римпоче, Падмасамбхава. And in many of his teachings, Lama Tsongkhapa says we should pray to be born especially in Amitabha's Pure Land. И во многих учениях Лама Цангкапа говорит, что нам следует молиться, в частности, о перерождении в чистой земле Амитабхи. Because it is easy for us ordinary beings, those with delusions, to be born there. Поскольку для нас, обычных людей с омрачениями, там просто родиться. I was surprised by that, Rinpoche says. Римпоче говорит, меня это удивило. So in fact, there are numberless Pure Lands. Существует бесчисленное множество чистых We'll talk земель. about all this after lunch. We'll go into detail. Обо всем этом мы подробнее поговорим There's после обеда. Vajrayaginis and Herukas and Maitreya Buddhas and Tushita and all this, you know. Есть чистые земли Джайгини, Хируки, Майтреи и Тушита. But to be born in many of these Pure Lands is very difficult. Но, разумеется, родиться во множестве из этих мест For очень some, you сложно. need to have achieved the 8th level of the Mahayana path. Для рождения в некоторых необходимо достичь 8-го уровня Махаянского пути. You need to have cut the ego or realized emptiness, for example. Нужно, например, отсечь эго или постичь пустотность. So in other words, most of us aren't qualified. Большинство из нас недостаточно And if you квалифицированы. don't have these realizations, Если у вас нет этих if you still реализаций, have delusions, если вам все еще присуще омрачение, even if you aspire to go to these Pure Lands, you won't succeed. даже если вы будете устремляться к перерождению в этих чистых землях, вы не преуспеете. But ordinary beings, those with delusions, and for whom it's difficult to be born in most Pure Lands, can easily take birth in Amitabha's Pure Land. Однако обычные существа, те, у кого есть омрачение, с легкостью могут переродиться в чистой земле Амитабхи. And not only that, Более того, according to my root guru, Trijang Rinpoche, в соответствии с словами моего коренного гуру Триджанга Римпоче, you can practice Tantra and become enlightened there in Amitabha's Pure Land. там, в чистой земле Амитабхи, можно практиковать тантру и достичь просветления. Some lamas say that you can't get enlightened there. Некоторые ламы говорят, что там невозможно достичь просветления. Anyway, this is whatever. Yeah. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Good, okay. Да, спасибо. So we'll talk about all Хорошо. that. Мы об этом поговорим Now I'm a после обеда. fan. I'm grasping at Amitabha's Pure Land. Я теперь поклонница, теперь фанатка. Теперь я цепляюсь за чистую землю Амитабхи. I mean, why not have a light body? Почему бы не иметь тело из Why not be surrounded by the света? Buddhas Почему бы не быть окруженными And be in Буддами, bliss. не пребывать в and be блаженстве, in bliss, no delusions, без омрачений, and get enlightened quickly? быстро достичь Then you can come просветления, back here and hang out а потом вернуться сюда и тусоваться, and not make trouble.
не создавать другим проблем. I definitely think that's sensible. Да, мне кажется, это очень разумно. Таков мой план. Okay. So let's eat lunch Так что давайте пообедаем Et mangeons ce déjeuner with a happy mind со счастливым so умом, we can get healthy, чтобы стать so we здоровыми, can continue to listen to the teachings, чтобы продолжать слушать учения, continuer à entendre des enseignements, become a Buddha, стать Буддами, devenir Bouddha, benefit sentient beings. приносить благо живым существам. No matter how long it takes. И неважно, сколько на это уйдет времени. ça prendra. Okie doke. So, did you have your discussions yesterday? Вы вчера обсуждали? Все сработало? It worked? Сработало? You did it, some of you? Обсуждали Okay, некоторые? keep doing it then. Хорошо, продолжайте тогда этим 2, 3, 4 заниматься. people? По два, в группах You по all had 2-3 something to say? человека. Каждый, Somebody else dominated. каждый смог что-то сказать, или кто-то там захватил дискуссию. You all have a say, okay? Все должны что-то высказать. I'm allowed to dominate now here. But you guys can not. Мне разрешено сейчас тут давлять в разговоре, но в группах никому I'm нельзя. embarrassed. I'm so arrogant, it's embarrassing. Ой, такая заносчивая, прямо стыдно. Maybe as I get very old, I'll get humble. Может, когда совсем старый стану, буду посмирение. People tell me that I'm speeding up as I get older. Люди мне говорят, что я ускоряюсь с возрастом. I haven't drunk coffee for a month, but there's no difference, I don't think. Я уже месяц кофе не пила, но никаких отличий не наблюдаю. Anyway, whatever. Blah, blah. Ну ладно, это Thank просто you. болтовня. Спасибо.